कुम्भस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यं वर्षयामि अमृतमस्तुवदमस्तमसे स्वाहा सिद्धि बुद्धि समेत महागणपति स्वरूप अनसूया महादेवी मेधा भागं संचस्वागतं नारकेलफल शकल सहित कथबलान् निवेदयामि ओम प्राणाय नमः ओम अपानाय नमः ओम ज्ञानाय नमः ओम उदानाय नमः ओम समानाय नमः ओम ब्रह्मणे नमः मध्ये मध्यवान् समर्पयामि अमृताविदानं सूत्रां समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्धाचमनं समर्पयामि ताम्बूलं भोग्यफलस्य कर्पूरैः नागवल्ली दलैर्दं मुक्ताचूर्ण समायुक्तं ताम्बूलं रुचिरं ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलशोणां शुद्धाचमनं समर्पयामि उच्चोत्तरनीराञ्जनदीपं वरण्यमात्रं मदो पूर्णं दधा देवसंयोधानेते राज्यं महाराज्यमाधिपत्यम् अनन्तपूर्वोत्तर नीराञ्जनशुद्धां समर्पयामि नमस्करोमि नमः पार्वती सुतये हर महादेव मंत्रपुष्पं तत्पुरुषाय पत्नी महाधन्वन् प्रचोदयात् जगदम्बायै जगत्महे नागे सपत्ने चन्द्रमोहन सूया प्रचोदयात् सुवर्णदिवंशुष्णुपनिषाण सर्वज्ञानमीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवमे अस्तु सदा शिवं श्री महागणस्वरूप अभया महादेवी नमः आत्मसंस्कारान् समर्पयामि अक्षत पुनः पूजाञ्च कृषे चन्द्रमाच्छादयामि कामनं बीजामि नृत्यं यजमाश्रावयामि आन्दोलनमस्यान् रोहयामि गजान् रोहयामि समस्त राजोपचार देवोपचार शुक्रोपचार भक्तोपचार पूजां समर्पयामि अक्षतधि व्यस्तस्मृत्या च नामोपचार पूजाज्ञां होम सम्पूर्णाव्याधि सज्जो वन्दे गणाधिपं मन्त्रह्यङ्काय भक्तगणाधिप यत्पूजन्मया देववनतस्सुदनेन ध्यानभावाहनादि षोडशोपचार पूजा च अवसरनैवेद्यात् भगवान् श्रीवात्मकः श्री महागणपति स्वरूप असूया महादेव्या सुप्रीतः सुप्रसन्नावरदा भवतु गणपति अक्षतधि श्री महागणपति प्रसाद सिद्धिरस्तु सुप्रीदास्मन्नावरदा भवतु श्री महागणपति स्वरूप हेमति प्रसादं सरसा गृह्णामि सदा पुरुषः सदेन्द्रिय आयुष्यवेन्द्रिय श्री गणपति प्रसाद सिद्धिरस्तु पूर्वोक्ते मुनिसंस्थायां सुभद्रो पूर्व संकल्प प्रकारेण श्रीमद्देवता हेमवतीश्वरी महादेव्यां उद्दिश्य श्री हेमवतीश्वरी महादेव्या प्रीत्यर्थं हेमवतीवताख्यं सर्वस्करिष्यामः तदङ्गत्वेन प्राणप्रतिष्ठापनं करिष्ये पुष्पं తీసుకొని ఒకే హృదయాన్ని చూపిస్తూ పట్టుకో ఓం అసోనేతే వనరస్మాత్ సచక్షుః మనః ప్రాణవహనో దేహి భోగం యోగస్సేవ సూర్యముచ్చరం తమనమదే హృదయాన స్వస్తి అమృతం వై ప్రాణ అమృతమాపః ప్రదాస్తన్వక్వేదే స్వామిన్ సదగన్నాథ యావత్ పూజావసానకం తావత్వం ప్రతిభావేన బింబే స్పందసనిధం కురు శ్రీమత్ప్రేమత హైమవతీశ్వరి మహాదేవత ప్రాణ ఇహ ప్రాణ హైమవతీశ్వరి మహాదేవ్యాः జీవ ఇహ జీవ ఇహస్థాని సర్వేంద్రియాణి వాङ्मनः चक्षुः श्रोत्रः जिह्वाग्राणा बहिरागत्य सुवचल तिष्ठन्तु स्वाहा विष्णुभिमावाहयामि पराशक्तिमावाहयामि श्री हैमवतीश्वरीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्थापनानन्तरमिदमर्घ्यम् इदं वाज्यम् इदमाचमनीयं श्रीमत्प्रेमत हैमवतीश्वरी महादेवी नमः आवाहयिष्ये आवाहय पुष्पं श्रीमत्प्रेमत हैमवतीश्वरी महादेवी नमः ध्यायामि ध्यानं मातृश्रीवृतरूपदव्य विभवां माधवभवान् कलोलान्विता सर्वसोदन मनस्सौजन्य शान्तिप्रदां संगीत प्रिय साहित्य प्रिय महद्गीरवाणवाणी प्रियां देवीं हेमवतीश्वरीं हृदये भजे कारुण्यवारान्निधं ध्यानं समर्पयामि लक्षं दिस्को हिरण्यवर्णामरणिं सवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं नमवावः आवाहं समर्पयामि तां मावहजातवेदो लक्ष्मीं यस्यां हिरण्यं देयं गावस्सम्मृढां नवर्तनं समर्पयामि उद्धर्तलीलु अश्वमृतामृतमध्यां अस्तिराज प्रभोदिं श्रीं देवी बभक्वे श्रीमा देवी धृतां हेमवतीश्वर महादेवी नमः दिव्य पादारविन्दयोः पादोपाचनं समर्पयामि मणि स्कुन्तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां महात्राङ्करन्तीं तृप्तान्तर्पयन्तीं पद्मस्तदां पद्मवह्नाताभिक्वे श्रीं हेमवतीश्वर महादेवी नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मल्लि चन्द्रां प्रभासां सुधाकरन्तीं श्रीं लोके देवीष्टामदारां तां पद्मनीं शरणमहं प्रवचे लक्ष्मीं सुतान्वावृणे हेमवतीश्वर महादेवी नमः दिव्य मुखारवन्दयोः मुखयाचमनं समर्पयामि उपचारकस्नानं अबोहिष्टामयवः अबोहिष्टामयभोस्तान ऊर्जतधात्र महिर्णाय चक्षसे त्ववत्सवनमोरसत्तस्य भाजन्तशीर्यव मातरः तस्परङ्गमाभवः यस्सक्षया जजन्मधापो धनेधा जनः उपचामृतस्थानं समाप्याय स्वसमेतते यस्वतः सोमवृष्णीयं भवावाजस्सङ्गते क्षीरेण स्तपयामि दधिक्रापन्नो अकारुषं ज्येष्ठहरस्तस्य वाजनः स्वरभिणो मुखाकृतु प्रणायकं सुदार्शतु दध्नास्तपयामि शुक्रमसज्जोदरसतेजोऽसि
देवो वत्सवितोत्पन्न तच्छेत्रेण पवित्रेण वसौ सूर्यसरस्वभिः आद्येन स्नापयामि मधुवातारुताय नमक्षन्ते सिन्धवः माध्वेर्न सन्तोषधीः मधुनक्तमतोषु सोमधुपत्पार्जवकं प्रजः मधुज्योरस्तुनः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमागमस्तु सूर्यः माध्वेर्गावो भवन्तुनः मधुनास्तवयामि स्वादुपदिव्याजन्मने स्वादुन्द्रासवेदनाम्ने स्वादुमित्राय वरुणाय वायुवे बृहस्पतिमधुमगुणाभ्यां चक्रियाः समर्पयामि आपनिर्याफला पुष्पमयाश्च पुष्पणे बृहस्पतिप्रसूतास्तान्मुञ्चन्वकम् असः फलोदयनस्तवयामि वैलीलु आमोहिष्टामयोवः तारवोर्जदधातन वैरणः चक्षुषे लोकस्वदपुरसस्तस्य वाजिने अनहंसदेव मातरः तस्मारङ्गमामोजस्सक्षया जगन्मः आपोदनेधाजनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि अक्षतरु उभयकुमान् देव शक्तिर्त्यस्यमन्नासः पुरातुर्भवतास्परा श्रेष्ठं गर्दमग्नं दधातु मे वस्त्रज्ञान् अक्षतां समर्पयामि शुद्धभासान्मला ज्येष्ठफलक्रीणाशयाम्यहम् अभूतमसमुद्यं सर्वान् ज्ञातुपवितार्थम् अक्षतां समर्पयामि सुगन्धां धारयामि मनसकाममागोदम्बाजः सत्यमसीमहि सोनाकुन्दुमन्नश्यमिश्रितां च आभरणं समर्पयामि मातादेवीयोर्मरुसुक्षत्रवान्यर्मः ओं रामजन्मदिन देवालयप्रतिष्ठायर्मः ओं अमलिना प्रेमरुपुण्यर्मः ओं वरदायिन्यर्मः ओं वायर्मः ओं प्रसादसुन्दरनिलयार्मः ओं स्वरूपललितार्मः ओं शोभावधर्मः ओं सुरभगम्यार्मः ओं गानुलोलुपर्मः ओं मधुरगान्यर्मः ओं ब्रह्मचारिण्यर्मः ओं सहनदेवतर्मः ओं तपोवनसञ्चारायर्मः ओं महाऋषिर्तलयार्मः ओं वरभवन्यर्मः ओं विश्वसहोदर्यर्मः ओं पवित्रप्रेमराजधर्मः ओं शान्तमहान्नवार्मः ओं मृत्युञ्जयर्मः ओं श्री महालक्ष्मी नमः ओं श्री गणेश तेजस्विन्य नमः ओं षण्मुखविलासाय नमः ओं वायुसूर्यविकासाय नमः ओं सत्त्वगुणसम्पन्नाय नमः ओं क्षमागुणसम्पन्नाय नमः ओं जागृताय नमः ओं जीवकारुण्याय नमः ओं वैराग्यनिताय नमः ओं सद्गुणगाय नमः ओं निरन्तरमात्रसीयमारूपाय नमः ओं परव्यदा सञ्चरधूताय नमः ओं निवृत्तमार्गदपनाय नमः ओं दरहासमुद्वाग्न्याय नमः ओं योगाविद्याभ्यासाय नमः ओं कन्याकुमार्य नमः ओं तपस्सद्धाय नमः ओं चारणामरणविज्ञानाय नमः ओं जन्मात्रय नमः ओं अष्टदलोपस्ताय नमः ओं सिद्धार्थाय नमः ओं ब्रह्मग्रन्थिवाय नमः ओं मर्कपरिप्रप्रथमपूजासुते नमः मातृश्रीभुजगुरुब्रह्मभुण्य नमः ओं सूर्यापदुरुण्य नमः ओं अल्तारूपाय नमः ओं मातृजगन्मात्रे नमः ओं गुरुपाय नमः ओं मृदुशूरण्य नमः ओं चकल्याण्य नमः ओं पद्मासनस्ताय नमः ओं श्रीशक्तिप्रियाय नमः ओं इच्छाशक्तिशून्य नमः ओं क्रियाशक्तिशून्य नमः ओं ज्ञानशक्तिशून्य नमः अखण्डदेवस्वरूण्य नमः ओं कङ्कणामारम्भकारकाय नमः ओं मातृबिम्ब प्रतिबिम्बाय नमः ओं स्नेहदेवताय नमः ओं गंगात्मजाय नमः ओं मातृसेवक प्राप्त्याय नमः ओं जगदाराध्याय नमः ओं सुजलभावाय नमः ओं मुक्तामूर्त्याय नमः ओं सुन्दरसूक्तिवाण्य नमः ओं विनप्रसन्नवैकर्याय नमः ओं चिन्मयरूपिण्य नमः ओं सुप्रसन्नगाय नमः ओं सर्वोपद्रव्यामये नमः ओं प्रेमकस्वरूपाय नमः ओं जीवसमान्य नमः ओं कमलातवराज्ञ नमः ओं मातृश्री गर्भसुक्तमुक्तिबलाय नमः ओं मातृश्री पवित्रपदकरागरागाय नमः ओं स्वच्छहृदयाय नमः ओं दिव्यापाद्यादिबलाय नमः ओं कलिशिरवित्राय नमः ओं भक्तानुग्रहकाराय नमः ओं आर्द्रहृदयाय नमः ओं आस्तदोत्सराय नमः ओं करुणारसिसाय नमः ओं शेषजनशून्य नमः ओं अनुग्रहगुरुण्य नमः ओं धीरजनभाग्य नमः ओं दिव्यदर्शनप्रदाय नमः ओं कौमार्य नमः ओं कल्याणकारिण्य नमः ओं सूयासुताय नमः ओं हेमवती महादेव्य नमः ओं शङ्करविष्णुप्रदाय नमः उदारहृदयाय नमः ओं आस्तवत्साय नमः ओं दिव्यप्रदाय नमः ओं प्रियसहोदर्य नमः ओं प्रियबान्धव्य नमः ओं भावनामात्रसन्तुष्टोदय नमः ओं स्मितप्रभाषिणे नमः ओं भगवत्मय नमः ओं कारणगङ्गे नमः ओं नामवनेश्वर नमः श्रीहरिमूर्तीश्वरी महादेव्य नमः नानाविधपुष्पाक्षदा हरिमूर्तिस्तोत्रशतनां समर्पयामि ओं क्लीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ओं श्रीमहाराज्ञे नमः श्रीमत्सिंहासनेश्वरीं जगत्कुण्डसम्भूतां देवकालसमुचितां उज्जद्भानुं सहस्रपादोद्भवं गङ्गाकस्वपाचार्यं पुरोधाक्रान्तनं मनोरूपक्षोदण्डां पञ्चतन्मात्रसा निजाननप्रभापूर मज्जद्ब्रह्माण्डबणां चमका शोकपूर्णात् सौगन्धिकलसत्कजां पुरन्दुमेश्यनि कनत्कोटिमण्डिताष्टमिन्द्रविभ्राजितरिकस्वरमुदन्ता मुखचन्द्रकळङ्गाभा भृगणाभिषेकमस्त्वमाङ्गल्युक्तोणतिलकं वक्रलक्ष्मी परिवाहजलन्मीनाभलोचन नवजं पुष्पाभानासन्वन्दान कन्दलस्कारे नासाभरणबाधन कदम्ब मञ्जरी गुप्तकन्नपुर मनोहरान्तातङ्ग युगले भूततमरोडमण्डलान् पत्रासर प्रजादर्श परिभाव्य कपूरभुविनवविद्रमिम्बस्य नेक्कारदच्चां शुद्धविचाङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वज्जुलायनं कर्पूरवीटकामोद समाकर्षद्दिगन्धरान् सल्लापमाधरिमणिध्वच्छति गच्छत्यन्म मन्दस्मितप्रभापूर्मज्जत् कामे समानसाय नमः नाकलिन्सादृश्य चुरुकशिवराजन् कामिसुबद्धमाङ्गलसूत्रपदकन्दकाङ्करकेव्यमन्व्याभुजन्नत्नैव चिन्ताकलान्मुक्तापरान्तं कामेश्वरप्रेमरत्ता मणिपटमर्चन्याभ्यारवाल रोमाण्डता फलकुजद्वयानलक्षलोमता धाता समन्वयस्तरभारतं मध्य पट्टबन्धौ अडित्रारुणानुगोसम्भवस्तवाक्यर्कट्टेनार्तनिङ्गणि कारण्यन सदाभूषण कामे सज्ञात सौभाग्यमोर्ध्वर्गन् माणिक्यमोडाचार्यान्
పరదోడాభింగాన్ గుణగుల్ఫాన్ కూర్మకుష్ఠజేత్య ప్రధాన కథేతి సంచన మంచన తమోగుణ పదత్వే పరమాచార పరాగుణ సర్వ సంచాన మందిర మండిత శ్రీమదాంబుజన మహారాణి మండల మహాలావణ్య సర్వం సర్వామనమ నవంజాగ్య సర్వాపణ పుష్పాన్ శివకామేశ్వరం దస్తాన్ శివాన్ స్వాధీనం సువేరు మధ్యస్థాన్ శివన్ నగరణ చింతామణిగ్రాంతస్థ పంచబ్రహ్మాంతస్థ మహాపద్మాడస్థం విదవాస్న్యం సుధాసా పంచస్థం కామాక్షరం కామధాన్యం దేవర శిఖన్ సంజాతస్తూయమానాత్మ వైభవం యుక్త శక్తి సేనా సమర్థ సంపత్కరీ సమారూఢ సింధుర ప్రజసేవేదన్ మశ్వారూఢాధిష్ఠిత సుకోటి కోటిభిరావర్తన చక్రరాజ ప్రధారూఢ సర్వవర్షుతాన్ని చక్రధారుడ అన్నాదవర్షం జ్వాలమార్గం అక్షుమండ సైన్యోజ్యోక్త శక్తి విక్రమహర్షణ్యాపరాక్రమోపదేశణ హుసుక మండపత్రవజోచిక్తవాల విక్రమ నందితామంత్రుణ్యా భారత విసంజ వధతో సీతానుషికుమారాణ వాద్యా వీర్య నందిత కామేశ్వరం ఖాలోకల్పి సమగణేశ కరాంగుణఘోత్వం నారాయణ దశాకృతి మహాపాష్పిత అస్త్రాగ్ని నిర్దగ్ధాసుర సైనిక కామేశ్వరాస్త్రం దిగ్ధగ్ధ సమున్నాసుర శూన్యజానం బ్రహ్మ వేంద్ర మహేంద్ర దేవ సంస్థిత వైభవ హర నేత్రాగ్ధ సందగ్ధ కామ సంజీవన జన్మ శ్రీమద్ భాగవకోటే స్వరూపంపజాయీర్మ కంఠాత ఖడ్యపర్యంత వజ్రకోటే స్వరూప్యమ శక్తి కోటగదావన్య గజలో భాగవాన్ని మూల మంత్రాత్మకాయర్మ మూల కూడత్రేగళాయం కులాంబదేగ శర్మం కులసంగేరవనం కులాంగణం కులాంతస్థం కోళిన కులాయము కులయోగున కులా సమాంతస్థం సమయాదాత్మమూలాధారణ్యం బ్రహ్మగండు వాణివర్ధాన్ దుష్టగ్రంథ ఆజ్ఞాయకురాంత స్తోత్రగంధువులు హస్తాం జామరం సుధాసారాభివర్షిణి తటిల్లత సవృత్య సత్యక్రోమ సుస్తమాసక్యం కొండల విసంజుతనిసం భవాన్యం భవనగమ్యం భవాన్ కుఠాన్యం భక్తిప్రియాం భక్తిగమ్యాం భక్తవశ్య భయావహం సంభవ్యం సాధారణ ధర్మాన్ని ధర్మదాన్య శాంకరం శిఖరం సాత్వం సరస్య భాన సాధోదరం శాంతిమత్యం నిరాధార నంజన నిర్లేవ నిర్మలా నిత్యా నిరాకరణకల్ప నిస్పంజన స్వయం శుద్ధానిత్య బుద్ధానము నిష్కారణ నిష్కలంకాన్ని రూపాధీనం ఈశ్వరం నిర్మదామలాసి నిశ్చంతాన్ని అహంకారం అవదానం విష్పాం భవనా సంస్కృత నిస్తురా నిరుచుకమ నిర్భయ నిరత్యాయం దుర్లభ దుర్గమ దుర్గహం సుఖప్రదేమ దుష్టదూరాన్ని దురాచారం దోషవర్జితాం సర్వజ్ఞ సామంత్రమా సమర్థమా సూత్రం సర్వశక్తిమంత్రం సద్గతి ప్రదాం సర్వేశ్వర్యమ సర్వమంత్రం సర్వమంత్ర స్వరూపిణి సర్వమంత్రాభ్యాం తదంతరూపం మనోన్మన్మహేశ్వర మహాదేవి మహాలక్ష్మణుడు మహారూప మహాపతి మహాపాతం మహాదేవి మహాభాయాన్ మహాసత్వ మహాశక్తి మహారత్య మహాభగమహేశ్వరి మహాన్య మహాబలన్ మహాబుద్ధ్యన్ మహాసిద్ధ్యన్ మహాదేవేశ్వరేశ్వర మహాతంత్ర మహాతంత్ర మహాయంత్ర మహాంత్ర మహాచన్ మహాదేవం మహాయాక మహారాజ్య మహాబ్రహ్మేశ్వర మహాదేవ మహాదండ మహాకామేశ్వర మహాచతుర్శ్రేష్ఠికరాం చతుశ్రేష్ఠికరాం మహాకళాం మహాచతుశ్రేష్ఠి కోటి గోయోగుని గణసవిత మన విజ్ఞాన్ చంద్ర విజ్ఞాన్ చంద్రమండల మధ్యాన్ చారు పంచారు హాజనం చారేంద్రకళా ధర జరా జగన్నాథాంతికరాజం పార్వతీం పద్మగణం పద్మనాగ సమప్రమా పంచ ప్రేతాసనాసీన పంచబ్రహ్మస్వరూపం జన్మేము పరమానందాన్ని విజ్ఞాన ఘన రూపిణం ధాతృ దేవం ధర్మాధుర స్వరూపం జాగరణ సౌందర్యం సవిశాత్మకం సుప్తాం ప్రాజ్ఞాత్మకం ధూర్యాం సర్వావస్థ యోజితాం సృష్టిర్థం ప్రభు గోప్తులను సమ్మానిత రూపాంతరు ధారకరీయం ఈశ్వర్యం సదాశివానుగ్రహవాన్ని మంత్రుమాన్ మంత్రస్థం భైరవ్యం భగవాన్ పద్మాసనం భగవత్యం పద్మనాభ సహోదర్యం ఉన్మేష నిమిషోత్పన్న విమన్న గుణావన శాస్త్రశేష శాస్త్రాక్షం శాస్త్రం బ్రహ్మగడియ వర్ణాశ్రం ధనంజన వర్ణాశ్రం వైధాన్య జాజ్ఞానుపగా పుణ్యమునిపుణ శుద్ధసింత సింధుడికుడు వాదాభ్యుడుగా సకలాగమ సంతోక్త సంక్త మూడు మూఢార్థం భోగింజనం భువనేశ్వర అంబికాన్వాలాధనారాయణ నామరూపోచిత హ్రీంకార్యమ హృత్యాన్ హృత్యాయమ హేయో పాదే వర్చితాయమ రాజ రాజార్చితాయమ రాజ్యం రమ్య రాజవంజనం రమణ్యస్యంక్రమ రమ రాజేంద్ర రక్షణరామాయ రామరామటాం కామ్యా కామలా కళ్యాణి కళరామం కాంతా కాదంపుర్మ్యాం వరదాని వామనైన వారును స్వాదిక వేద దివిందారు విధాత వేధన్వష్ణయ విలాసినం క్షేత్రస్వరం క్షేత్రస్య క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ పాలింజనము క్షయబుద్ధి వినిరుక్తానము క్షేత్రవాసోచారం వంజ్ఞానం వర్జానం శ్రీమద్వాజం రామకేశ్వర వక్రమండలవాసం భక్తత్పల కల్పలితికాన పశుభాజ విమోహస్ఫుటాశేషమాఖండ సదాజాం సంతప్త సమాహ్లాదన చంద్రకాంతరుణ్యమ తావసారాజ్యంతర మధ్యాం తమోభాన్ చిత్తన్మ తత్పలాక్షార్థాయం శ్రీదేవ సోమశాతానంద విభూత బ్రహ్మాద్య నంద సంచర్యం పరాయణ ప్రత్యక్షోర్పం పశ్చంద పరయోజ మధ్యమాగం వైకరూపవా ముక్తమానస హంసికారం కామేశ్వర ప్రాణాఢ్యం కృతజ్ఞం కామూచాము శృంగారస సంపూర్ణాయము జయాలు జానందరస్థిర ఓర్ధ్యానుపడవాసము హోయాక్రమారాజ్యం సాక్షిణ్య పర్వతాన్ని చక్రాన్ని నిర్మాణ నిర్మాణ సుఖరాంచిచ్చా శోభించాను ప్రభావ ప్రసిద్ధ పరమేశ్వర మూల ప్రవృత్త వ్యక్త విద్యాకాల
मूर्तियं भक्तहर्ता तमो भेदमानवद्धानं संचित्तसुचित्तवाराध्यं शिवमूर्तिः शिवंकर्य नमः शिवप्रा शिवप्रा सृष्टिष्ठा सृष्टभुजां प्रमेय सत्प्रकाशो मनोवाचाम गोचर चित्तं जनार्दन सत्यंगात्मं गातं जामुनं संज्ञानं जबुर संसौतं तत्वानो रत्नमय्यनो पंचकोशांतर स्थितायनो निस्सीमा महिम्यनो नित्यविवरणो मदसाले मधु भूर्ति रक्ता क्षमतवाट कंठभवनं चंद्रद्धवदिग्गं जनु चांद्रकुसुमप्रियां कुशलां कोमलाकरं कुकुल्यां कुलेशं कुलकोणदयाम पौलमार्ग तत्परसेवितां कुमार गणनां भरं तुष्टं पुष्टं मत्यं सत्यं तुत्यं शान्त्यं सत्यमत्यं कान्त्यं नन्दिन्यं विघ्नासिंचयो चन्द्रनाम लोलाक्षं आपुरं निर्माणिन्यं हंसनिमात्रमलयाचवासं सुभक्तान्यं सुभ्रमं शोभना सुरनायकाल कालकंठं काजमुख शोभन्यो सोक्षोर्म वज्रे स्वामदेवी नमः वयोवस्था विद्या सिद्धेश्वर सिद्धविद्या सिद्धमात्र शिष्ण शुद्ध चिक्रम आरक्तवना तुलोचन गड्वांगाज परहरणाय वदने समतावाचा प्रेम तत्स्थानम भजो कविंद्र पदार्थ भासिक सुल्तानाग्रेश्वरम अनाहतां जमयानम मदद्वंदां सामपायम मदद्वयानम तमश्वचरम अक्षवालाधरम रुधिर समस्तलं काल आत्र सत्योदर वर्तन सिद्धोदर प्रेम महावीर नवदन अजिन्या भास्मजन मणिपुराजन मंत्र वज्राधिकारी सवितान दाम व्याज विरापुरा भक्तम नाम शरणं गुणान्न प्रेतवान समस्त भक्त सुदान लागिन्या भास्मजन वादष्टामो जगतानम चतुर्मुक्तमनाम सुराध्याय संपन्ना प्रेतवन्ना देवता में निष्ठा मधुप्रम ज्ञान सोति ज्ञानात्मन कागन उदाहरण मूलाधारम मुजारुधान पंचभक्तां शस्त्रं कुशल प्रवर्तां संयुक्त दोषां संज्ञाम गुणम आज्ञा चक्राब्जना शुक्लवन्ना ढाढा मज्जा संस्थां साम देवमुक्त सत्य समता निज्ञान दर्शन आयुष्मान सहस्रपद्मत्तां सर्वोन्नो सविता सर्वाधर धारण सुखसुतम रोदन प्रीतित्तम याज्ञां भास्मन्य स्वाहाय सुदानमत्यं मेधानं श्रुत्यन स्मृत्यन अनुत्तम पुण्यकृत पुण्यलब्ध्या पुण्य श्रवणकृत मलाचर बंधुमुद्रान पुण्यनम कात्यान कालहंद्र कमलाक्ष निषेविदान तांबूल पूर्ण मुख्यं नाम कुसुमप्रामुलाक्ष पुण्यो मुख्यं मृडान मित्रों में जन्मकांड में ये सोमकांड महाप्रकाशनो राष्ट्रमुद्रान श्लोकविमय चालू मातुकावनो महा कैलासने गुहा मुद्र महादयम दयामूर्ति महा साम्राज्यमात्मक च महाचरण शिवचं कामयुगम श्री षोडशाक्षर कारुणा कारुण्य हरि आंगोण सरा गुणांतर्गा दाक्षिण दीक्षाहं दक्षयज्ञमरा चंद्रा गोक्षण भ्रमत गोमात्र गोहोजन में वे धुंधविश्याम दिव्यश्याम दंडनिस्तान धारा का स्वरूपनि वृत्तमा कांता विधमंडलुतं कलात्मकं कलाधं काव्यालापनं सचामलर्मावाण सव्य दक्षिण सविद आसित्यम आमेव आत्मनो परमान पावना कुदने कुकुर ब्रह्मांड जन्यं दिव्य विग्रहं किंकारं केवलं कुख्यं केवल धन भ्रुवंत कुञ्जन्तुसं दिदलैश्वर्यं तक्षर्य दिव्यगान्धाढ्यं सिन्धुर्गर्गान्तानम उमाय नमः शैलेन्द्रतर्याय नमः गौर्य गंधर्व सुविताय नमः स्मगर्भानं सुनकत्वं वर्धानं ज्ञानमेवाधीश्वरं राज्ञं प्रच्छाद्यं ज्ञानदात्मारुग्ना संवेदान संवेद्यां सत्यानंद स्तोनिर्मः लोभावद्याचितानम लीला गुप्त ब्रह्मांडमना दुष्य दुष्य योग्यान त्रिवेद्यं योगिन्यन योगदान योग्य योगानंद योगंधर इच्छाशक्ति ज्ञान शक्ति क्रियाशक्ति सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सतसद्रूपधारणष्टमूर्तियं अजायतुलोगात्र विधान्यका किन्यन भूमूर्पन्नद्वैताद्वैतो जदान्नतां सुधा बुद्धाय ब्रह्मेत्मक ईश्वरज्ञान बृहज्जन ब्राह्मण ब्राह्मण ब्रह्मांडा मरुमांबा शब्दोक्षण बाबा भाववृत्ता सुकाराज्यं शुभकार्यं शोभना सुलभागत्य राजराजेश्वरी राजधान्य राजवल्लभ राजत्रुपान राजपीठ अभिषिता निजाश्रिताय नमः राज्यलक्ष्मी कोचनाथाय नमः चतुर्गवलीश्वरं साम्राज्यरां सत्यसन्धानमं सागरमेखलाय नमः दीक्षदां दीक्षसमन्यमं सर्वलोकवशङ्करं सर्वार्थात्रयं सावित्रं सच्चिदानन्दरूपिणे नमः देशकालावलिच्छिन्नाय नमः सर्वकान सर्वभूम्ये नमः सरस्वत्यं शास्त्रमयं गुखाम्बायं गुरुभ्यो नमः सर्वपादेवन्मुक्ता सदाशिवपदप्रदां सम्प्रदायेश्वरं साध्वे गुरुमण्डलपर्ण कुलोत्तीर्णा भगाराजा मायामृतमत्यन्मख्यां गणाम्बा गुक्षिकाराजं गोबलां गुरुप्रां समुद्रे दक्षां समुद्रस्य दक्षामूर्तिरूपिणं धनकासमाराज्यं शिवज्ञानप्रदां चित्कणं आनगुजां प्रभुरां प्रियङ्कर नामपराण प्रदानन्द विद्यानं नटेश्वर जगदाजगति तिष्ठा मुक्तिदा मुक्तोर्गलास्य प्रयाणं लैकर्यन अज्ञानमरम्भादिमतां भवतां उष्णापुत्रं भवान् भवान् दौभाग्यतोरवात् नजान्तं भक्तिनिता एकनाघनारगवर्गदम्भोल्यमुच्चतार कुठारमहेश्वर महाकाल्यं महाग्रातं महासनापन्नां झण्डका झण्डमोन्दासुरशोभिक्षराज्ञं सर्वलोकेस्य विश्वधारणत्वं सुखात्मकात्मकात्मकात्मकानं स्वर्गापवर्गदां शुद्धानवपुष्पनिभागुजन बोधोच्चनायितुर्पायं प्रियवरदां धराराज्ञानराजष्णमाणिमसु प्रेमहत्यां मन्दारभो प्रेमिराजं विराटरूपं विश्वदावसुतमुखिं प्रचोकं पराकाशं प्राणपाण्डुनं प्राणुर्मार्ताण्ड भैरवाराज्यं मन्त्रिण्यास्तराजगुरुगुरेश्वरस्तेन स्त्रीपुण्या परापरा सत्याज्ञान दुर्गा सावरस्य वरण कपटन कलावाला कामरूपिणो कामरूपिण्यन कलानिध काव्य कला सत्या सत्यं पुष्टं प्रार्थना पूजा
పూజాను పుష్కరాం పుష్కరేక్షం ప్రజ్ఞాను ప్రమాణమరాత్మపాశాస్తాను ఆసహంత్రేణ పరమంత్ర విభేదన మూర్తాను నిత్యతృప్త మునివార సంస్కారం సత్యవృతాం సత్వృతాం సర్వాంతరం సత్యం బ్రాహ్మణేను బ్రాహ్మణే జనన్యం బహుమా బుధార్చనం ప్రశుత్రం నిందాజ్ఞమాజ్ఞాం దృష్టాను కుఖ్యాన ప్రాణేశ్వరం ప్రణాద్యం సత్ప్రేతం ఏత్ప్రసవేన ముకుందాన ముక్తన మూలవిగ్రహం భావజ్ఞ భౌరవజ్ఞ చంద్రసార శాస్త్రసార మంత్రసార తలోదయ ఉదారకృత్యం ఉత్తమభిమను వర్ణరుని జన్మమృత్యు జరా త్వంతశాంతిదాం సర్వదుష్టాం శాంతి కలత్వం గంభీరాంగహనందస్తాం జమిదాం దాన రూపాంకల్పనాం కాంతాం కాంతాబ్ధ విగ్రహం కార్యకారణముక్తం కామకే తరంగితను తనక్కతాటంకాయనము లీలా విగ్రహధారణ నాజాయనము క్షేముక్తాముక్తాము క్షిప్రప్రధానంతరముఖ సమారాజ్యం విఘ్నము సులభాంతరవేంద్ర విజ్ఞానము త్రిస్తాయనము త్రిమాన్య నిరామయ నిరాంబాయము స్వాత్మారామాయణము సుధాస్పృత్యం సంసారపగ్న నిర్మగ్న సముద్ధరణ పండితాన్ యజ్ఞప్రియ యజ్ఞకర్త విద్యమాన శూన్యమ విశ్వప్రణం విశ్వగ్రాశ ఉద్రమాభం విశ్వవిష్ణుర్మయం అయోన్యను యో నిలయంగురస్థం గురుబ్రహ్మ విష్ణుం వీరా వీరా నిశ్చర్యాం ధనాలుద్దామయాం కళ్యాణం తత్వమయం తత్వమర్థస్సుని సామగర్భ్యాం సౌభ్యాం సదాశివకుటుంబిని సవ్యాపసవ్యాం మార్గస్థాన్ సర్వ పద్మ నివారణ స్వస్థాన స్వభావదను ధీరాన్ ధీరసముఖ్యాం చైతన్యానికి సమారాధ్యం సుప్రియాం సతోదితానం తథా తుష్టాం పరరాజ్యం పాఠాన్ దక్షిణాం దక్షాజ్యం ఓం ధనస్పరం కాంబురాయ మహం కేవలాయ మహం కేవల కౌలిని కేవలానామిఘాకైవల్యపదాన స్తోత్రప్రియాయ స్తుతిముఖ్యమాం శృతి సంస్థ వైభవ మనస్విన మానవత్యన మహేశ్వర మంగళాకుల ఉస్మాన్ నిగద్దాచనం విలాక్షం విశాలాక్షరం విరాగిన్యనం ప్రకల్పం ప్రమోదం పరామోదరం ఓం మనోమయం కేశ్వమాలస్రమజ్ఞమాం పంచప్రేత పంచాశని పంచమ్యాన పంచభూతేశ్య పంచసంఖ్యోజాన్యం శాశ్వత్యన్మ శాశ్వతేశ్వర్యాన్ ధర్మదాన్ సమూన్యం ధరాను ధనసుదాన్ ధన్యాన్ ధన్మన్యం ధర్మవర్జం లోకాతీతం గుణాతీతం సర్వాతీతం సమాత్మిక బంధూకుసుమ ప్రఖ్యాం బాలామధీనామినం సమగ్రం సుపకరే సువేషాఖ్యం సువాసనాచ ప్రీతాం శోభనా శుద్ధవాన్ సంతుష్టానం పూర్వ్యాం త్రిపురాంబిరాం దశపత్ర సమారాజ్యం త్రిపురాం సంసరేం జ్ఞానం విప్రాం జ్ఞానగమ్యాం జ్ఞానాజ్ఞేయ స్వరూపజ్ఞానం త్రయోన్ముద్రాంతకండేశ్యాం త్రికోణాయనం త్రికోణగానం అంబాయనమ త్రికోణగానం అనఘానం అద్భుత చారిత్ర బాధ్యతార్థప్రదాంగ్యం అభ్యాసాదశయజ్ఞతాయనమో షడాద్వాది రూప్యనమో అభ్యాసకరణామూర్తి నగ్నాధ్వాంతర్దీపికను ఆమాలగోపృతనమో సర్వాదుల్లంఘ్యసాసనమో సచక్రాజనమో శివత్వం శివానమో శివశక్త్యానంతాం భవం శివప్రవత హేమోదీశ్వర మహాదేవ సహస్రణం ఉదయం సమర్పయామి అక్షర తీసుకున్నాం హైమదవతకల్పం ప్రథమాధ్యాయం మాతృశ్రీ అనసూయ మహాదేవికి జై. హైమవతి వ్రతకల్పము 1వ అధ్యాయం. హైమ దైవత్వము. సమాజంలో లుప్తమైన ప్రేమానురాగాలు పునరుద్ధరించడం కోసం సుప్తమై పడి ఉన్న మానవత్వాన్ని జాగృతం చేయడం కోసం మానవుల మధ్య అనురాగాన్ని సోదరీ సోదర అనుబంధాన్ని పెంపొందింప చేయడం కోసం దేవతలు జన్మిస్తే సామాన్యులుగా కనిపిస్తూ అసామాన్యులుగా ఎలా జీవిస్తుంటారో చూపించడం కోసం విశ్వజనని అయిన మా అనసూయాదేవి హైమవతీదేవిని తన గర్భవాసాన కన్నది. మల్లెలలోని స్వచ్ఛత, జాజిపూలలోని సుకుమారత, ముద్దబంతుల్లోని ముగ్ధత్వం, గులాబీల్లోని అందం, పారిజాతాల్లోని పరిమళం, తులసీదళాల్లోని పవిత్రత ఒకే చోట మోసబోయి పడి హైమవతీదేవిగా రూపుదిద్దుకున్నది. స్వభాను నామ సంవత్సరం కార్తీక మాసం బహుళ షష్ఠి బుధవారం రోజున పునర్వసు నక్షత్రంలో నవంబర్ 18వ తేదీ 1942వ సంవత్సరంలో బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో తెల్లవారుజామున 4:20 శ్రీ హైమవతీదేవి అవతరించింది. శుద్ధ సత్వగుణాలైనటువంటి ఓర్పు, త్యాగనిరతి, జీవకారుణ్యం, వైరాగ్యం మొదలైన లక్షణాలు బాల్యం నుండే హైమలో కనిపించేది. ఇష్టం లేనిది కష్టం. స్వభానునామ సంవత్సరం కార్తీక మాసం బహుళ షష్ఠి తిథి నాడు బుధవారం రోజున పునర్వసు నక్షత్రంలో నవంబర్ 18వ తేదీ 1942వ సంవత్సరంలో బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో తెల్లవారుజామున 4:20 హైమవతీదేవి అవతరించింది. శుద్ధ సత్వగుణాలైన ఓర్పు, త్యాగనిరతి, జీవకారుణ్యం, వైరాగ్యం మొదలైన లక్షణాలు బాల్యం నుండే హైమలో కనిపించేది. ఇష్టం లేనిది కష్టం, భరించలేనిది బాధ అన్నట్లు కష్టాలను వ్యధలను చూచి ఈషన్ మాత్రము భరించలేక బాధపడుతుండేది. బాధలు లేని జన్మ ఫలప్రదం కాదు. సమ్మెట దెబ్బలు పడితేనే బంగారానికి కాంతి వచ్చేది. చిన్నతనంలో దత్తాత్రేయ స్వామి సృష్టి నుండి జ్ఞానాన్ని పొందినట్లు పక్షులను, పువ్వులను, జీవరాశులను చూచి విషయాలను తెలుసుకుంటూ ఉండేది. ఎప్పుడైనా జంతువులు ఒకటి రక్కుకున్నా, ఏ పిచ్చుక పిల్లో పొరపాటున జారిపడ్డా,
ఏ పూల తీగనైనా పిల్లలు తెంచినా చూచి బాధపడేది. ఈ జీవకారుణ్యం అందరూ గమనించిన లక్షణం. తనకు ఎవరు ఏది ఇచ్చినా ఇతరులకు పెట్టి సంతోషపడుతుండేది. వంశానుగతంగా వచ్చిన శిరోవేదన ఓర్పుతో భరించేది కానీ ఇతరులకు చెప్పేది కాదు. తనకేదైనా కావాలని ఎప్పుడూ ఎవరినీ కోరేది కాదు. పరుషమైన మాట ఎన్నడూ హైమ నోట నుండి రాలేదు. హైమకు వివాహం మీద ఆసక్తి ఉండేది కాదు. ఆమె విరాగి. వీటిని బట్టి చూస్తే హైమ కారణ జన్మురాలు అనేది నిస్సంశయంగా తెలుస్తుంది. హైమ దేవత కావడానికి ప్రధాన కారణం హైమ చేసిన తపస్సు. అమ్మ నుండి వచ్చింది హైమలో చేరాలనేది హైమ తపన. ఒకరు అమ్మ పాదాలు కడుగుతూ, ఈ బ్రహ్మ కడిగిన పాదాలు కదమ్మా అంటే, అవును నాన్న, మీరు బ్రహ్మలు కాకపోతే కదా అన్నది. మీ పూజ ఏమిటమ్మా అంటే, మీరు కావాలనుకోవటమే అన్న అమ్మ సర్వత్రా ఉన్నది బ్రహ్మ పదార్థమేనని, బ్రహ్మ కానిది లేదని, నీ బిడ్డలో కూడా బ్రహ్మను చూడవని మనకు తెలియచేయటానికి హైమను దేవతను చేసి గుడి కట్టించింది. తను పూజించింది, నాన్నగారి చేత పూజింపజేసింది, లోకం చేత ఆరాధింపజేస్తున్నది. హైమ దేవాలయంలో చేరకముందు ఇతరుల అవస్థలు బాధలు చూడలేక అమ్మను నివృత్తి చేయమని అర్థించేది. అమ్మ నవ్వుతూ, నీవు చేయరాదా అంటే, నా వల్ల అయితే నీ దాకా రాణిస్తానా అన్నది. ఏమో, ఆ రోజు వస్తుందేమో, ఎవరు చెప్పగలరు, అయినా ముందు నిన్ను చూచే తర్వాత నా దగ్గరకు వస్తారు అని దృఢంగా చెప్పింది అమ్మ. అదే తర్వాత నిజమైంది. హైమ దర్శనం చేసుకుని అనసూయేశ్వరాలయంలో ప్రవేశిస్తున్నాం. ముందు హైమను ఆరాధించే అవసరం వస్తుందనే దానికి సూచనగా అమ్మ ఒకసారి హైమ పుట్టిన రోజున తన నగలన్నీ హైమమ్మకు అలంకరించి కిరీటం పెట్టి రాధాకృష్ణారెడ్డి రావమ్మ హైమమ్మ ముందురోవ రావమ్మ అని పాడుతుండగా, గోపాలనే జయగంటలు కొడుతుండగా హైమమ్మ అమ్మ అంతరాలయం నుండి బయటకు వచ్చి కుర్చీలో కూర్చునగా అమ్మ అక్కడ వారందరి చేత హైమమ్మకు నమస్కారం చేయించింది. హైమ ప్రక్కనే ఉన్న బుట్టల నుండి తలా 2 గార్లు పంచిపెట్టింది అందరికీ. హైమ దేవాలయంలో చేరిన రోజు నుండి భద్రాద్రి రామశాస్త్రి గారి చేత అభిషేకాలు, తిరుమలమ్మ అన్నపూర్ణమ్మలచే లలితా సహస్రనామ పూజలు జరిగాయి. అలాగే 3వ రోజు రాచల్ల లక్ష్మీనారాయణ రాయచూరు నుండి జిల్లెలమూడికి రాగానే హైమ ప్రతిష్ఠించిన స్థలంలో లక్ష్మీనారాయణ నామాలు చెబుతుండగా అమ్మ కుంకుమ పూజ చేసింది, అందరి చేత చేయించింది. హైమ కోరినట్లుగానే హైమను తను భౌతికంగా ఉండగానే తనలో కలుపుకుని తనలోని అగ్నిని హైమ శరీరంలోకి ప్రవేశింపజేసి ప్రాణం పోసి మంత్రోపదేశం చేసి సిద్ధాసనం వేయించి ధ్యాన సమాధిలో కూర్చుండబెట్టి సహస్రారాన్ని చిట్లింపచేసి రక్త ప్రసరణ కావించి మనందరికీ దేవతను చేసి ఎవరు ఏమి తెచ్చినా హైమకు ఇచ్చిరండి అని ఆదేశించి ఆరాధ్య దేవతను చేసింది. అమ్మ హైమను గూర్చి చెబుతూ, హైమలో వినాయకుడు, కుమారస్వామి, ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క తేజస్సులు త్రిపుటిగా చేసి ఉన్నది అన్నది. పార్వతీదేవి వినాయకుని సృష్టించినట్లు, రామనామ బలంతో ఆంజనేయుడు అజేయుడైనట్లు, తారకాసుర సంహారం కోసం దేవతలంతా కుమారస్వామి ఆవిర్భావానికి తోడ్పడినట్లు ఆ ముగ్గురి అంశాలు హైమలో మిళితమై ఒక నూతన శకం ఆరంభమైనదేమో అనిపిస్తున్నది. అమ్మ పలికినట్లు నేనే హైమకు దైవత్వం ఇచ్చాను అన్న మాట చూచిన హైమ మానవిగా పుట్టి మాధవిగా, జీవునిగా పుట్టి దేవునిగా, మృణమయిగా ఉన్న చిన్మయిగా మారి మనందరికీ ఆరాధనీయమైంది. బంగారు తల్లి హైమమ్మ దేవత అయ్యింది. హైమ దేవత అయి ఎందరికో ఆరాధ్యయై కోరిన కోరికలు తీర్చే కొంగు బంగారమై కామితార్థ ప్రదాయిని అయిన కల్పవృక్షమై అలరారుతున్నది. చిన్మాతగా శరీరం ఉన్న రోజుల్లోనే కొందరి చేత భావింపబడిన హైమమ్మ నేడు అందరి చేత పిలిస్తే పలికే పరమ కారుణ్యమూర్తిగా, వరదాయినిగా, సులభ సాధ్యగా భావింపబడుతున్నది. దీక్షతో ప్రదక్షిణలు చేసిన వారికి అపేక్షతో దివ్యానుగ్రహం ప్రసాదిస్తున్నది. పిల్లలు లేని వారికి పిల్లలు, పెళ్లి కాని వారికి పెళ్లి, అనారోగ్యవంతులకు ఆరోగ్యము, నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగము, ఏది కావాలంటే అది ఆర్తితో అర్థించిన వారికి అనుగ్రహిస్తున్నది. అమ్మ హైమ ప్రతిబింబాలు. ఇది అమ్మ అన్నమాటే, మరి ఇంకేం, అల్లదే హైమాలయం, అది చల్లని దేవాలయం. మన హృదయం అనే దేవాలయంలో హైమను ప్రతిష్ఠించుకుని ఆరాధించుకుని కరుణావరుణాలయమైన హైమవతీదేవి అనుగ్రహంతో ఇహపుర సుఖాలను అందుకుందాం. కరుణారస స్వరూపిణి హైమవతి మహాదేవికి, ప్రేమామృత వర్షిణి హైమవతి మహాదేవికి, సకలాభీష్ట ప్రదాయిని హైమవతి మహాదేవికి. జై హో మాత. సుసయుతమాగ్రే సర్వదేవానాం సుకోజం ప్రవృక్షతాం ధూమాగ్రాపయామి సాధ్యంత్రభక్త సంయుక్తం వందనాయోజితం ప్రియం పురాణమంగళం భక్త్యా దీపం దీక్షామ దేవాయ పరమాత్మనే రాజమానతాద్ఘోరా దివ్యజ్యోతమస్తే సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి
देवमाहुतं समर्पयामि वेद्यं बुद्भवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यं त्वत्तेन परिषिञ्चामि अमृतमस्तु स्वाहा श्रीमत्प्रेणिता हेमन्तेश्वरी महादेवीनाथाभागमुख्यस्मरार्थं प्रथमावर्तभागनार्केलफलशकलसीता कदलीफलान्निवेदयामि ओम प्राणाय नमः ओम अपानाय नमः ओम ज्ञानाय नमः ओम उदानाय नमः ओम समानाय नमः ओम ब्रह्मणे नमः मध्ये मध्ये आलिं समर्पयामि अमृताभिधानमसि उत्तराभि समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्धाचमं समर्पयामि ताम्बूलं पूगीफलैश्यकपूरैः नागवल्लीतलैरितं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं परिपयामि ताम्बूलस्नानान्तरं शुद्धाचमं समर्पयामि इत्युत्तरनीराञ्जनदीपम् ओम सम्राजं जगराजं च अभिश्रीराचनो गृहे अधर्गो शारीरिका ब्रह्मणो भारते एकशीलमाना युस्तयो ददाति आनन्दकर्पूर्चोत्तर नीराजन्दर्शयामि नीराजं समर्पयामि नमस्करोमि हर नमः पार्वतीपदे हर महादेव हर मन्त्रपुष्पं दयामूर्ते विज्ञानसुयात्मसुतायै च धीमहि तन्नो हैमवती प्रचोदयात् सुवर्णदिव्यां मन्त्रपुष्पं समर्पयामि ईशान सर्वविज्ञानामीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवमस्वाहम् आत्मप्रशंस्कारां समर्पयामि मनः पूजां च करिष्ये కుంకుమ డబ్బా ఇది డబ్బా ఉంది చూడు శుభోదయం ఖడవు మహాశనేశ్వరి చిత్తజ్ఞకొండ సంభూత దేవకార సముజ్జిత ఉజ్జద్భానుసహస్రభాగోద్భవ సంవిత నాగస్వరూప భాషాఢ్య క్రోధాకరం కుశోజ్వల మనోరూపేక్ష కోదండ పంచతన్మాత్రసాయక నిజారుణ ప్రభాపూర్వచ్చత్ బ్రహ్మాండ మండల चंपका सौग पुन्नाग सौगंधकल सत्कच पुलिंदर्मणिस्यने कनत्कोटिर्मण्डिता अष्टमी इंद्र विभ्राज दलिकस्तरशोभित मुखचंद्र कनकाभ मृगणाभिषेषक पुनर्स्मरमांगल्य वितोरणचिल्लिका भक्तलक्ष्मी मरेवाहचरन्मे नाभलोचन नवचंबक पुष्पाभानासा दंडविराजिता ताराकांति तिरस्कारी नासाभरणभासुर कदम्ब मंजरे प्रप्तकन्नमोन मनोहर ताटंकिकुलेबुधा तपोलोपमण्डल पद्मराशिरादर्श परिभागकपूलभूः नवविद्रुबिम्बस्य नक्कारदक्षदा शुद्ध विज्ञानपुराकार द्विजमंतद्वयोज्वल कर्पूरपीठकामोदा समाकर्षत्तिगंधर दशसल्लापमाधुनिपत्यच्छति मंदस्मितप्रभापूर्वमच्यत्कामे समानस अनाकलितशादृश्याजुमुखश्रीविराजिता कामे समर्थम अंगलसूत्रशोभिता कंधरा अलकाङ्गदिगिरिकमनीयभुजान्विता रत्नग्रीवे चिन्ताकुलमुक्ताबलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्नमणि प्रथमनस्थनि नाभ्यारवाळरौमाली लतापलकुजद्वि लक्षणमतातार्था समन्नयमध्यम स्तनभागन मध्यापट्टबंधवर्त्रिया अरुणारुणकोसुम्भ वस्त्रभास्कत्पटितटी रत्नकिङ्करकारम्या सदा काभूषिता कामे सज्ञात सौभाग्या मार्दवरुद्वयान्विता माणिक्यमुकुटाकारा जनदुर्गायिता इन्द्रगोपरिक्षेत्रस्मरणावजिङ्गिका गूढगुल्भापूर्मपृष्ठा ज्येष्ठु प्रबलान्विता नगधीति दञ्चन्नमज्जन्तुमोगुण पतद्वय प्रभाचाल पराकुत सरोरुह सिञ्जाणि मणिमञ्जनमठ श्रीपदाम्बुजा मरालीमन्दगमना महालावण्यसेवधे सर्वारुणमञ्जाग्नि सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वरांकस्था शिवा स्वाधीनवल्लभ सुमेरवशृंगमध्यस्था श्रीमन्नगरनायका चिंतामणिपुरांतस्था पंचब्रह्मासुरस्था महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासारमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षेखण संघातस्तूयमानात्मा वैभव भण्डासुरवचौजुक्त शक्तिसेना समन्विता संपत्करी समारूढ़ा सिंधुर्वशसेविता अश्वारूढ़ाधिष्ठिता स्फोटकोटविरामृता चक्राचारधारणा सर्वाहितपरिष्कृता तेजकधारणा मंत्री परिसेविता गिरिचक्रधारूढ़ा दंडनाथ पुरस्कृता ज्वालामालिकाक्षित वक्र प्राकारवद्धिका भंड सैन्यवचोजुक्त शक्ति विक्रमहर्षिता निचा पराक्रमोटोप निरीक्षण समुत्सगा भंडपुत्रवचोजुक्त बाला विक्रमन्विता मंत्रण्या भावरचिता निशंग वधदोषिता विशुक्रणपर्ण वाराही गिरिनंदिता कामेश्वरमुखालोका कल्पित श्रीगणेश्वर महागणेश निर्भिन्न विघ्न इंद्रप्रविष्टा भंडासुरेन्द्रमुक्त शस्त्रवर्षिणी वर्षिणी कराग्न घोत्पन्न नारायण दशाकृति महापाशुतास्त्राग्नि नग्दग्धा सुरसैनिका कामेश्वरास्त्रग्धा समंडा सुरसुंजिका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देव संस्थित वैभव हरणेत्राग्दग्ध काम संजीवनौषधि श्रीमद्भागवकोटेक स्वरूप मुखमंगजा कंठातखड्वर्त्यंच मध्यकोटेक स्वरूपिणी शक्तिकोटेक तापन्ना अत्यधो भागदारिणी मूलमंत्रात्मिका मूलकूटत्रयकदेवला कुलामृतैकरस्याकुल संगीतवाणी कुलांकराकुलांतस्था कोलयोगिनी अकुला समयांतस्था समयाजात्परा मूलाधारी निक्लिया ब्रह्म ग्रंथि विवेदिनी मनुवृता वृत्ता विष्णु ग्रंथि विवेदिनी आग्राचक्राण अंतस्था रुद्र ग्रंथि विवेदिनी सहस्रारा मुजारूढ़ा सुरा सारा विवर्षिणी
तटिलता सवरुचि तच्चक्रोवर संस्थिता महाशक्ति कुंडली वसंतनसी भवानी भवनागम्या भवारण्या कुठारका भद्रप्रिया भद्रमूर्ति भक्त सौभाग्यदायिनी भक्तप्रिया भक्तगम्या भक्तवश्याभयाभः शाम्भवी शारदाराध्या सर्वाणि सर्वदायिनी शांकरी शेखरी साध्वी सरस्चंद्रनि भानला साधोदरी शांतमती निराधारा निंजना दल्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा शांता निष्कामा निमुक्प्रभा नित्यमुक्ता निरुकारा निष्पंचा निराशया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निर्भत्यानंदरा निष्कारणा निष्कंका निरुपादनीश्वरा नीरागारा गमधनी निर्मदा बदनाशिनी निश्चिंता निरहंकार निर्मोहा मोहनाशिनी ब्रह्म वामन अंधष्पावामनाशिनी निष्कुरता क्षोधशुल्लुभा लोकनाशिनी नवलिकल्पा निराभात निर्भेदा वेदनाशिनी गन्नाशा मृत्युमथ निष्पिरिग्रह निस्थूला निरुचुका जनपाया नृत्या दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुर्ग हंत्य सुप्रदा दुष्ट दूरा दुराचार समनी दोषवर्जिता सर्वज्ञासा नरगणा समराधिवोचिता सर्वशक्तिमयी सर्वमंगले सत्यति प्रिया सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमंत्रस्वरूपिणी सर्वयंत्रात्मका सर्वतंत्रा मनोन्मणि माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मी प्रिया महारूपा महापूजा महापातकनाशिनी महामाया महासत्वा महाशक्ति महारथी महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर् महासिद्धिर् महायोगेश्वरेश्वरी महातंत्रा महामंत्रा महायंत्र महासरा महायाग्रमाराध्या महाभैरवपूजिता महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामे समहिनी महातरुसुंदरी चतुष्षष्टुपचारा षष्टिगणामयी महाचतुष्षष्टि कोटि युगनि गणविदा मनोविद्या चंद्रविद्या चंद्रमंडलमज्जगा चारुपाचार भाषाचार नगराधरा राजगन्नाथा चक्राधनिकेन्द्रा पार्वती पद्मनयना पद्मरागसमुप्रमा पंचप्रदा सलासीना पंचब्रह्मस्वरूपिणी श्रीमत्प्रयुता हेमवतीश्वरी महादेवी नानाविधब्रह्मस्वाक्षरा तत्त्वकुङ्कुमां समर्पयामि हैमवतीमन्त्रकल्पं द्वितीयाध्यायः हैमे मानवत्वम् మాతృశ్రీ అనసూయ మహాదేవికి జై. రెండో అధ్యాయము హైమ మాతృత్వం. అమ్మ తనను హైమను చూపిస్తూ బింబ ప్రతిబింబాలు అన్నది. అమ్మలోని మాతృత్వాన్ని వాత్సల్యాన్ని చవిచూడని వారెవరు? అమ్మకు ఎవరిని చూసినా తన బిడ్డే అనిపిస్తుందట. తనే కని వాళ్ళ తల్లులకు పెంపుడు ఇచ్చిందట. మరి హైమకు కూడా అలానే అనిపించిందా? హైమ జీవితంలో ఎన్నో సంఘటనలు దీనికి నిదర్శనాలున్నాయి. రాయపోలు భద్రాద్ర రామశాస్త్రి గారు హైమకు సంస్కృతం చెప్పిన గురువు. ఒకరోజు అమ్మ హైమ ఒకే మంచం పైన పడుకుని ఉన్నారు. వారు ప్రతిరోజు అనుష్ఠానం తర్వాత అమ్మ పాదాలకు నమస్కరించుకునే అలవాటు. ఆ రోజును కూడా అమ్మ పడుకున్న మంచం వద్దకు వచ్చి పాదాలపై పూలు వేసి పాదాలు పట్టుకుని నమస్కరించారు. అవి హైమమ్మ పాదాలు. హైమ ఇవి నా పాదాలు తాతగారు, హైమ పాదాలు కావు అన్నది. అప్పుడు అమ్మవారు చేసిన నమస్కారం అమ్మకే. అప్పుడు అమ్మ వారు చేసిన నమస్కారం అమ్మకే, మాతృభావమే కాని పాదాలు గుర్తించడంలో దైవత్వం లేదు అన్నది. ఆ రకంగా గురువు గారిచే చిన్నప్పుడే మాతృభావంతో నమస్కారాలు పొందింది హైమ. తను హైమకు చేసిన నమస్కారం మాతృదేవతకే అని వారు తృప్తిపడ్డారు. ఒకసారి అమ్మ తను ధరించిన చీరను సర్వాభరణాలను హైమకు ధరింపచేసి తాను నాన్నగారు సుబ్బారావు రవిలతో ఫోటో తీయించింది. ఈ సందర్భంలోనే పోతుకూచి విశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్ గారు అమ్మ ప్రతిరూపమే హైమ అని మొదటి సాష్టాంగ ప్రణామం చేశారు. హైమ ఒకరోజు బావి దగ్గర కూర్చుని ఉండగా ఒక పిచ్చుక పిల్ల క్రింద పడ్డది. రెక్కలు కొట్టుకుంటున్నది. హైమ మనస్సు తల్లడిల్లిపోయింది. దాన్ని చేతిలోకి తీసుకుని తన మృదువైన హస్తాలతో దాని రెక్కలు నిమురుతూ దగ్గరలో ఉన్న గొడ్ల చావిడికి తీసుకుని వెళ్లి నీళ్లు పట్టి గంప క్రింద పరుండబెట్టి ఆ పక్షి సేద తీరి దానంతటా అది వెళ్లిపోయేదాకా దానికి సపర్యలు చేస్తూనే ఉన్నది. హైమ మాతృత్వ మమకారం ఎందరో అనుభవించిన ఎక్కిరాల భరద్వాజది ప్రత్యేక స్థానం. ఆధ్యాత్మిక జీవన గవేషణలో వారు ఎన్నో చోట్లకు ఎంతో మంది సిద్ధుల వద్దకు ప్రసిద్ధుల వద్దకు వెళ్లారు. ఆ మార్గంలోనే జిల్లెలమూడి అమ్మ వద్దకు వచ్చారు. పారమార్థికంగా ఒక సన్నిహిత పరిచయం ఏర్పరచుకోలేని, ఇతమిద్దమని చెప్పలేని అభయప్రదమైన పూజ్యభావం మాత్రమే అమ్మ పట్ల వారికి. కానీ హైమ పట్ల వారికి మాతృత్వ భావన ఏర్పడింది. దానికి హైమమ్మే కారణం. 4 ఏళ్లు కూడా లేనప్పుడే తల్లిని పోగొట్టుకుని అనుభవిస్తున్న లోటును భరద్వాజ ముఖంలో హైమ గుర్తించగలిగింది. హైమ ప్రశ్నలలో ఓదార్పులో అతని గుండె కరిగి నీరయ్యింది. తనను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగల వ్యక్తి ఇక కనిపించదు అని అనిపించే రోజుల్లో హైమ కనిపించింది. హృదయాన్ని తాకే మాతృత్వాన్ని చూపించింది. భరద్వాజ కళ్ళల్లో అంతర్గతంగా ఉన్న వేదనను ఎలా గ్రహించింది? ఒక్క తల్లికి మాత్రమే అది సాధ్యం. అందుకే భరద్వాజతో నీవు నిర్లక్ష్యం చేయబడ్డ బిడ్డవిరా,
బిడ్డ, నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేయబడ్డ బిడ్డగా, ఊహించలేనంత పసివానిగా, ఏకాకిగా కనబడుతున్నావు. నిన్ను చూసినప్పుడల్లా నా కన్నీరు ఆపుకోలేకపోతున్నాను. ఆ విచారం నా హృదయాన్ని తరుముతున్నది. నా దగ్గర నిన్నుంచుకోవాలనిపిస్తున్నది. అమ్మనై హృదయానికి హత్తుకోవాలనిపిస్తున్నది. నీ కళ్ళల్లో కనిపించే ఒంటరితనాన్ని పొగొట్టాలనిపిస్తున్నది బాబు. తల్లినై తల్లి తన 3 ఏళ్ల బిడ్డకు ఎలాంటి సేవ చేస్తుందో అలా అంతా నేనే చేయాలనిపిస్తున్నది. నీళ్లు పోయటం, అన్నం పెట్టడం, తల దువ్వటం, ఒడిలో పడుకోబెట్టుకుని నిద్రపుచ్చటం నేనేం చేయాలనుకుంటున్నానో అవన్నీ చెప్పలేను. నా అవివేకానికి నువ్వు నవ్వుతావు, కానీ ఇది యథార్థం అని ముఖాన్ని చేతుల్లో దాచుకుని బావుర్మని వినిపించింది. ఆ తర్వాత భరద్వాజ బాగోగులు, సుఖ సౌకర్యాలు చూసే బాధ్యత తాను స్వీకరించింది. తానున్నంత వరకు అతనిని తల్లిగా ఆదరించి సేవలు చేసింది. భరద్వాజ మొదట్లో అంగీకరించకపోయినా, నేను మీ అమ్మలాంటి దాన్ని, నిన్ను బాబులాగా పెంచుకోవటం నీకు కాకపోయినా నాకు అవసరం. నిన్ను చూసిన నాటి నుండి నీపై మమత పెరుగుతూనే ఉన్నది. అమ్మ నాకు ఇచ్చిన ప్రత్యేకమైన కానుక నువ్వు అని హైమ తన అపారమైన మాతృతత్వాన్ని ప్రకటించింది. అలాగే హైమ వాత్సల్యాన్ని పొందిన వారిలో షేక్ మస్తాన్, వెంకటేశ్వర్లు, వెంకట సుబ్బయ్య వంటి వారెందరో అదృష్టవంతులు అన్నారు. మనకు హైమ మీద కంటే హైమకు మన మీద ప్రేమ ఎక్కువ. మన ప్రేమకు హైమ ప్రేమకు తేడా ఉన్నది. హైమ ప్రేమ రూపిణి, ప్రేమ భావిని, ప్రేమ జీవని, మమతల జాబిల్లి, వాత్సల్యపు రాశి. జగజ్జనని శ్రీ హైమవతి మహాదేవికి జై. कल्पयामि राज्यं प्रवर्तकं युक्तं निधायोजितं प्रियं पुराणमङ्गलं दीपं त्रयोक्यं विप्रापाः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मनदासमन्तात्पुर दिव्यज्योतिं साक्षात् प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि देवपरमात्मनं वेद्यं भगवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात् सत्यं वर्तेन परिषिञ्जामस्तवदवसनस्य स्वाहा सर्वदेवता हनुमतीश्वरी महादेवधाभागं च द्वितीयावर्त भागनार्गल वर्षकलान्वलयम् ओम प्राणाय नमः ओम अपानाय नमः ओम ज्ञानाय नमः ओम दानाय नमः ओम समानाय ओम ब्रह्मणे नमः मध्यमध्यमानं समर्पयामि अमृताभिषानं सुत्राभनुपयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्धाजं समर्पयामि ताम्बूलं भोगिफलस्य कर्पूरेणागवल्ली तलैर्कं मुक्ताजोन्न समाक्तं ताम्बूलं प्रदक्षिणाम् ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलसेवनान्तरं शुद्धाजं समर्पयामि उच्चोत्तर नीराञ्जनदीपम् ओम हिरण्यपात्रं मदोपवन्धामि स्वाराज्यं अरवेष्टकं राज्य महाराज्यमादिपूर इत्युत्तर नीरांध्रसं शुद्धं रूपयामि नमस्करोमि हर नमः पार्वतीपतये हर महादेव हर मंत्रपुष्पं दयामूर्ति विज्ञान सुयात्म सुतंत्रनो हैमवती प्रचोदयात् सौंदर्य मंत्रपुष्पं विशाल सर्वज्ञान ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा जोगे अष्टोदासमात्म संस्कारां समर्पयामि पुनः पूजांजलि जन्मये परमानंद विज्ञान घनोपणि ध्यान ध्यात्रूप धर्मा धर्म विवर्जिता विश्वरूपा जागरणे स्वपत्नी तैसात्मका सुप्ता प्राज्ञात्मका तूर्या सर्वावस्था विवर्जिता इष्टकृत ब्रह्मरूपा गोत्र गोविंदरूपिणी संहारणी रुद्ररूपा तिनो धनकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा वंदे भक्तपरायण भावनमंडल मध्यस्था भैरवी भगवानी पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी उन्मेषोत्पन्नवली सहस्रशीर्षवदन सहस्रसहस्रपादु आ ब्रह्मगणि दमन्ना सर्वजानि निजाज्ञानु वर्गमा पुण्या पुण्यवर्तना शुद्धसिंध सुंदरीकृत भाजा पुतुलिका सकलागम संदोह सुप्त समुद्रमूर्तिका पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अंबिकानाथ ब्रह्मेण सविता नारायणनाथ रूपा नाम रूपा विवर्जिता प्रियंकारी हृदय हृदयो हयो पादेय वर्जिता राजराज्यार्चिता राज्ञी रम्या राजे विलोचना रंजनी रवणी रस्याणत्यंगनमेघला रमा रागेन्द्रवतारजोपार्धप्रिया रक्षाग्रे राक्षसज्ञ रामा रमरणपटा कामया कामकलारूपा कदम बहु प्रिया कल्याणी जगदिगंधा करुणा रससागरा कलावती कलालाभा कांता कादंबर प्रिया वरदाभा मण्यमार्णे मनोक्षिला विश्वादगवे दिवेद्या विंध्या जलवासिनी विधात्री वे जन्म विष्णुमाया विलासिनी क्षेत्र स्वरूप क्षेत्रे से क्षेत्र क्षेत्रपालिनी दैवर्द्यम मुक्ता क्षेत्र भारसच्चिता विजया विमला बंध्या बंधा जनवत्सरा वाग्वागलिवागेशभक्तिमण्डलवासिनी भक्तमत्कल्पलतिका पशुभा जविमोदनी सकृदाशेष भाषण्डा सदाचार प्रवर्तिका तावत्प्रियाग्नि संतप्त समाह्लादनचिन्तका
तरुणेतापसाराज्यात्र मध्यातमोपः चतुष्परक्षार्था सिद्धीकृतस्वरूपिणीं सात्मानन्द विभूत ब्रह्माध्यानन्दसंस्थिति परावृत्यरूपा पश्यन्ति परदेवता मध्यमा वैकरूपा भक्तमानसंसिका कामेश्वरप्राण्याढ्युक्तज्ञा कामभूमिता शृङ्गारसम्पूर्णा जया जलन्तरस्थिता गोध्यानपीठलयामिन्दुमण्डलवासिनी अहोजाक्रमाराध्या रहस्तर्पदर्पदा सत्यप्रसाद विश्वदाक्षिणी साक्ष्यवर्जता षडङ्गदेवतायुक्ता षाट्पिण्डबलूता नित्यक्लान्यनुरूपमा निर्वाणसुगदायिनी नित्या षोडशरूपा सघण्टार्थशरीरिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूलप्रवृत्ता व्यक्ता व्यक्तस्वरूपिणी भाविविधाकारा विद्या विद्यस्वरूपिणी महाकवि सविता फलाधा कौमुदी भक्तहर्ता तमो भेदा भानुमत्मानसुन्दरी शिवदूत शिवाराध्य समूर्तिसमङ्करी शिवप्रिया सुप्रा शिष्टाशिष्टभूषिता अपरमेया सुप्रकाशा मनोवाचा मगोचरा चिच्छिद्ररपा जडशक्तिकलात्मका गायत्रव्या हृदय सन्ध्यात्मजमर्जुनसेविता तत्त्वासना तत्त्वविमञ्चकोशान्तरस्थिता निस्सीमहिमनश्च यवनमधानी मधुगूर्धरक्ताक्षी मधुपाटलकण्डभूः चन्द्रदावद्धाङ्गिजाम्बुसुप्रिया कुशिला कोमलाकारा गोकुलाकुलीश्वरी कुलकुण्डजा कौरमार्गत्परसेविता कुमारकण्डाम्भा तुष्टिपुष्ट्यध्वजध्वजे शान्तिस्वस्तिमते कान्त्यानन्दविघ्नासी तेजोवतेन्द्रण्यनालोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हम श्रीमाता मलयाजनवासिनी सुमुखिनी सुब्रशोभना सोनायिका बालकण्ठे कान्तिमती क्षोभने सूक्ष्मरूपिणी अग्रेश्वरी वामदेवी विभजावस्था विवर्तिता सिद्धेश्वर सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्धिचकरणा रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वाङ्गादिपरहणा आयसान्नपरात्मकोस्तमशोकभयङ्करी अमृतादि महाशक्तिभरणागणागणीश्वरी अनाहता तलजा भावाम्बातरभ्या अंशोज्वलाक्षमालाधिधरा उद्धरि समस्थिता आडरात्र शब्दोत्तर मृता सिद्धोत्तर प्रिया महावीर नवरता राकिन्या भास्वरूपिणी मणिपुराब्जलयावतरत्रय संहिता भद्रादिका युद्धवेता डामर्यादेवता यमपति श्री महादेव्या नानाविध साक्षरहिता मुखमां समर्पयामि। మాతృశ్రీ అనసూయ మహాదేవికి జై. హైమవతి వ్రతకల్పము 3వ అధ్యాయము. హైమ అనుగ్రహము. ఇహపరాలలో ఇహానికి సంబంధించిన కోరికలు హైమ, పరానికి సంబంధించిన కోరికలు అమ్మ తీరుస్తారని జిల్లెల మూడి వచ్చే కొందరిలో విశ్వాసం. ఇద్దరూ ఏది కోరినా తీర్చగల సమర్థులే, అయినా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైన పేరు వస్తుంది. భారతంలో భీముడు అర్జునుడు అన్నదమ్ములిద్దరూ విలువిద్య గదాయుద్ధాలలో నేర్పరులే. కానీ భీముడు గదాయుద్ధ కౌశలునిగా, అర్జునుని ధనుర్విద్యా నిపుణునిగా లోకం గుర్తించింది. ఇక్కడ అంతే, మన చూపులోనే తేడా. ఇద్దరూ సర్వసమర్థులే. శ్రీ రాచర్ల లక్ష్మీనారాయణ గారి తమ్ముడు శ్రీరామ్మూర్తి చిన్నప్పుడే అమ్మ సేవలో ఉన్న వ్యక్తి. శ్రీరామ్మూర్తి భార్య లలితకు హైమకు మంచి స్నేహం. హైమ ఎక్కడకు వెళ్ళినా తోడుగా ఉండేది. హైమకు ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు లలిత పుట్టింట్లో ఉంటే అమ్మ ప్రత్యేకించి లలితను పిలిపించింది. లలితకు చాలా కాలం పిల్లలు కలగలేదు. పిల్లలు పుట్టలేదనే చింతలో లలిత ఎంతో మంది డాక్టర్లకు చూపించుకున్నది. వాళ్ళంతా పరీక్షించి లలితకు పిల్లలు పుట్టరని నిర్ధారించారు. ఆ పరీక్షించిన డాక్టర్లలో హైమ వద్దకు వచ్చే డాక్టర్ కమల ఒకరు. ఒకసారి కమల జిల్లెలముడి రాగా, ఏమిటి లలితకు పిల్లలు పుట్టే అవకాశం లేదన్నావట అని అడిగింది అమ్మ. అవునమ్మా, మా వైద్యశాస్త్రం అలా చెబుతుంది అన్నది కమల. లలిత బాధపడుతుంటే అమ్మ దగ్గరకు తీసుకుని రాగా, దాని బొంద దానికేం తెలుసు, కడుపులోకి వెళ్ళి చూచిందా ఏమిటి, పిల్లలు ఎలా పుట్టరో చూద్దాం అని హైమను దేవాలయంలో ప్రతిష్ఠించిన తర్వాత అమ్మ లలితతో హైమకు 40 రోజులు ప్రక్షణలు చేసుకో అని చెప్పింది. భద్రాద్రి రామశాస్త్రి గారితో తిరుమలక్కయ్య అన్నపూర్ణమ్మక్కయ్యలతో కలిసి హైమకు పూజ చేసుకునే లలిత హైమ విగ్రహ ప్రతిష్ఠ కాగానే హైమకు ప్రదక్షిణలు చేయటం ప్రారంభించింది. అమ్మ చెప్పినట్లు చేతిలో ఖర్జూరపు కాయలు పెట్టుకుని లెక్కిస్తూ ప్రదక్షిణలు చేసేది. చివరి రోజు ప్రదక్షిణలు చేస్తుండగా 5 ఖర్జూరాలు కనిపించలేదు. ఏమైనాయి అనుకుంటూ ఉండగా 5 అరటి పండ్లున్న హస్తం లలిత చేతిలో పడ్డది. హైమ చేతిలో నుండి అందులో నుండి ఒక పండు కింద పడ్డది. ఇంతలో హైమ రూపం అదృశ్యమైంది. అంతకు క్రితం పూజ చేసే రోజుల్లోనే బాలా త్రిపుర సుందరిగా కనిపించిన హైమ అనుగ్రహించిన ప్రసాదమే ఈ అరటి పండ్లని అన్నింటినీ తనే తిన్నది లలిత. ఆ ప్రసాదాలు తిన్న కొద్ది కాలానికే లలిత గర్భవతి అయినది. డాక్టర్లు పరీక్షించి మగపిల్లవాడన్నారు. లలిత మాత్రం నేను హైమను ఆరాధించాను కదా, నాకు ఆడపిల్ల హైమే పుడుతుంది అన్నది. హైమ అనుగ్రహంతో ఆడపిల్లే పుట్టింది. అమ్మ హైమ అని నామకరణం చేసింది. ఆ తరువాత 4 సంతానం కలిగిన ఆనాడు ఒక పండు జారి కింద పట్టడం వల్లనో ఏమో ఒక సంతానం పోయి మిగతా 3 మగపిల్లలు కలగటం, 4 పిల్లలు క్షేమంగా ఉండటం హైమవతి దేవి అనుగ్రహం. సాహిత్య సేవ, సమాజ సేవ చేసే ఏక ఆంజనేయులు గారు గుంటూరులో ప్రసిద్ధుడైన వ్యక్తి. వారి కుటుంబము అమ్మ వద్దకు వచ్చి సేవించుకునేవారు. వారి మనవడు అంజనీ కుమార్
ఆత్రేయ కొంతకాలం మాతృశ్రీ ప్రింటర్స్ లో అకౌంట్స్ పని చూసేవాడు కూడా. అతనికి హైమ అంటే చాలా ఇష్టం. ఏదైనా హైమతోనే చెప్పుకునేవాడు. తన పెళ్లికి రమ్మని హైమను వేడుకున్నాడు. తన కోరిక ఎలా తీరుతుందో చూడాలి అనుకున్నాడు. అతని పెళ్లి జిల్లెలమూడిలోనే జరిగింది. భోజనాలు అయిన తర్వాత అంజన్ వాళ్ళ చిన్నత్తయ్య విశ్రాంతిగా ఉన్నదని హైమాలయం వద్ద పడుకున్నది. హైమ ఆవిడను లేపి అంజన్ కోరినట్లుగా పెళ్లికి వచ్చి భోజనం చేసి వెళ్ళానని చెప్పు అని వెళ్ళిపోయింది. ఆ విషయం అంజన్కు చెప్పగా, అవును, నేను పెళ్లికి రమ్మన్నాను కానీ నాకు కనిపించమని అడగలేదు కదా, ఏమైనా హైమ వచ్చింది అని ఆనందపడ్డాడు. అలాగే అతనికి పెప్టిక్ అల్సర్ వచ్చి మంచినీళ్లు కూడా కడుపులోనికి పోని పరిస్థితి వచ్చింది. హైమకు మొరపెట్టుకున్నాడు. అమ్మ డాక్టర్ ఆచంట కేశవరావు గారిని, డాక్టర్ సృష్టా సుబ్బారావు గారిని పిలిపించి చూపించింది. వాళ్ళు ఆపరేషన్ చేయాలన్నారు. అమ్మ, వాడు హైమకు చెప్పుకున్నాడు కదా, హైమే చూస్తుందిలే అని గోంగూర పచ్చడి కలిపిన అన్నపు ముద్దలు తినిపించింది. మంచినీళ్లు కూడా గొట్టకపడని అంజన్ ఎలా తిన్నాడో ఏమో. ఆపరేషన్ లేదు, మందు లేదు. ఆనాటికి ఈనాటికి ఆ జబ్బు జాడలేదు. అతనికి వివాహమైన తరువాత చాలా కాలం పిల్లలు కలగలేదు. హైమను అర్థించాడు. హైమ అనుగ్రహంతో పిల్లా జిల్లాతో హాయిగా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు హైమ వేరు కాకపోయినా బింబ ప్రతిబింబాలైన హైమ కరుణామయి, కల్పవృక్షం, కామధేనువు, కోరిన కోరికలు తీర్చే కొంగు బంగారం. అమ్మను కూడా మనకు అనుకూలంగా మలచి అమ్మ చేత మనకు సేవలు చేయిస్తుంది హైమ. విశ్వసించండి, కొలవండి, తరించండి అని చెబుతుంటాడు అంజన్. నిజమే మరి. జగజ్జనని శ్రీ హైమవతి మహాదేవికి. అగ్రే సర్వదేవానాం ధూమోయం వృషదాం ధూమాగ్రాపయామి సార్చంద్రవక్తసంయుక్తం నిఘాయోజితం ప్రియం పురాణమంగళం దీపం త్రైలోక్యముద్రమత్యాదిం ప్రేత్యాం దేవాయ పరమాప్రేతరాఘోర దివ్యజ్యోతిర్నమ సాక్షాత్ ప్రత్యక్షం దర్శయామి దేవధూమానంతరం సిద్ధాంగోపయం నైవేద్యం బుద్ధవస్వ తత్సవితరేణ్యం బుద్ధో దేవస్య ధీమహి ధీమః ప్రచోదయాత్ సత్యంద్రతేర్వర్షియవస్తు స్వాహ శ్రీమత్ప్రేత హైమవతీశ్వరి మహాదధాభాగం తృతీయావర్త భాగనార్కేడవ శిఖలాన్ని హృదయాన్ని ఓం గణాయ నమః, ఓం అపానాయ నమః, ఓం జ్ఞానాయ నమః, ఓం ఉదానాయ నమః, ఓం సవానాయ నమః, బ్రహ్మణే నమః. మధ్యమధ్యమాన్ని సమర్పయామి. ఉదాసి ఉత్తరాభమస్తం రక్షయామి. పాదవృక్షాన్ని శుద్ధాన్పయామి. మనోన్మనాయ నమః. తాంబూలం సమర్పయామి. తాంబూలశరణాంతరం శుద్ధాగమనం సమర్పయామి. అఘోరధ్యాయతరీరాజం చుత్తర నీరాంజన దీపం ఓం హిరణ్యపాత్రం పూర్ణం దధాతి మధవ్యో మహారాజ్యమాధిపత్యం ఆనందకర్పూర్చుత్తు నీరాంతరశయామి. నీరాంజన శుద్ధంగా నమస్కరోమి. నమ పార్వతీపదే హర మహాదేవర. మంత్రపుష్పం దయామూర్తి విజ్ఞాన సుయాత్మ సుతాంతనో హైమవతి ప్రచోదయా జగతం బంధనం సుమంత్రం ఈశాన సర్వ విద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతి బ్రహ్మస్తు సాధుం ఆత్మనమస్కారం సమర్పయామి. పునఃపూజాంజకరిష్యే. భక్తమన్నమాం సరిష్టా గుణాన్న ప్రీతమానస సమస్త భక్త సుమత లాకిన్యాం భాస్వరూపిణి స్వాదిష్టానాం భోజగతా చిత్రభుక్తమనోహర స్థూలాధ్యాత సంపన్నా ప్రీత భండారగర్భత మేధోష్టామధిప్రీత బంధి జ్ఞానసమన్విత అధ్యన్నాసక్త హృదయ కాకిని రూపధారణి మూలాధారాంబుజారూఢ పంచభక్తాస్త్య సంస్థిత అంకుశాది పరహరణ వదని వరదాదేశీవిత అబ్దాతనాసక్త సిక్త సాకిన్యా భాస్వరూపిణి ఆజ్ఞాచక్రాబ్జనుల శుక్ల మందాషడానన మధ్యా సంస్థాం సావతి ముక్త శక్తి సమన్విత హరిద్రాణ్యకలసిగా హాకిని రూపధారిణి సహస్రపద్మస్థ సర్వన్నోపశోభిత సర్వాధరా శుక్ల సంస్థ సర్వతోముఖి సర్వోధన ప్రీత చిత్త యాజ్ఞామాశ్రుని స్వాహా స్వధా మకర్మేధ స్మృతి స్మృతి అనుత్తమ పుణ్యకీర్తి పుణ్యలబ్ధ పుణ్య సమరకీర్తన కులో మదార్చన బంధమోచన బంధురాలక విమర్శరూపిణి విద్యా వేదాది జగత్ప్రసూ సర్వవ్యాధి ప్రశమని సర్వమృత్యు నివారణి అగర్గణ్యా చుంజురభా కలమిషనాశి ఆచార్య కాళహాంతరి కమలా సంసేవిత తాంబూలపూర్ణముఖి దానిమ కుసుమప్రభ మృగాక్షీమోహిని ముఖ్య మృడాన్ మిత్రరూపిణి మిత్రతృప్త భక్త నిజం జగనేశ్వరి మైత్రాజమాసభ్యా మహాప్రళయసాక్షిణి పరాశక్తి ప్రాణిష్ట ప్రజ్ఞాన ఘనూపిణి మాధ్వం రసామత్తా మాతృగా వన్నరూపిణి మహాకైల సనలయా మృడాలు వధుతోలత మహానియాదయామూర్తన్ మహాసామ్రాజ్యని ఆత్మవిద్యా మహావిద్యా సవిద్యా కామసవిత శ్రీ షోడశాక్షర విద్యా త్రికూట కాంకోర్క కటాక్షకింగ్రీభూత కమలా కోడిత సరస్వతాతంద్రభాపాల సుగణోత్ప్రభ ఉదయస్థాన విప్రఖ్యాత త్రిగుణ అంతర్భీక దాక్షాణి దైత్య హంద దక్ష వినాశిని ధరాంగోడి దుర్గాక్షి ధరోద్ముఖి
गुरुमुट्टगुणतन गोमाता गुहजन बभू देवी सेदंड निधिस्था दहरा कासरूपिणी परिमुख्या खाता जमंडलपूर्णा कलात्मक कलानाथा काव्या लाभिनोदय सचा मरण भावाणी सभ्य रक्त सेविता आलसित्य मर्यात्मा भवना भावना कृति अनेक कोटि ब्रह्मांड जन्य दिव्य विग्रह लिंगय रेखे विलाकुख्या कैवल्य बदलानी त्रिपुरात गत्पंचातम सतनेश्वरी दक्षदेवी गंधाढ्या सिंधूर दर्गांचिता उमा शैलेन्द्र तनया गौरी गंधर्व सेविता विश्वगर्भास्म नगर्भा वरदा भागधीश्वरी ज्ञानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञान विग्रह सर्ववेदान सर्वेद्या सत्यानंद स्वरूपिणी लोपामुद्रा जितालीला गुप्त ब्रह्मांड मंडल अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानंदा योगंधरा इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सतसुद्रूपधारिणी अष्टमूर्त राजयत्रा लोक यात्रा विधायिनी एकाकिनी भूब्रह्मा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता अन्नदावसावधा ब्रह्मेत्तक स्वरूपिणी बृहति ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानंदा बलिप्रा भाषा रूपा बृहत्सेना भावा भाववर्जिता सुखा राज्या सुभकरी शोभना सुलभागति राजराजेश्वरी राजधानी राजवल्लभा राजकृपा राजवेटान्वेषिता राज्यलक्ष्मी कोसनाजा तुरंगबलेश्वरी साम्राज्यदानी सत्यसंता साकरमेखला दीक्षितादच्च समनेश्वर लोकशंकरी सर्वार्थदावित्र सावित्र सच्चिदानंदरूपिणी देशालवरिच्छिन्न सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयूखांबा मुख्यरूपिणी सर्वपादे मन्मुक्ता सदा शिवपतिव्रता संप्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमंडलरूपिणी पुरोतीर्णा भगाराध्या माया मधुमति मही गणाभागराज्या गोकुलांग्योप्रिया स्वतंत्र रक्षा मुहूर्तरूपिणी सरकाशमाराज्य वसज्ञानप्रदायिनी चित्कलानंदकलिकापुरी मुक्तापरंकरी नाममारण प्रीतानंद विद्यानटेश्वरी विद्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तरूपिणी दास्य प्रिया लेखलब्ध्या रंभादिमता भवदावसा पुष्टिपवानला दौर्भाग्यतूल भातूल द्वांतिभ्रमा भाग्याभ्येन्द्रगा भक्त चित्ता गणा घना घना भगवत दंभोली उत्तारघोटारिका हेमवती श्री महादेवी नमः नानाविध पुष्पाक्षरकं समर्पयामि अनुसयावर्तकल्पं चिकल्भाध्याय మాతృశ్రీ అనసూయ మహాదేవికి జై. ఆరోగ్యప్రదాయిని హైమ. అమ్మ హైమలు భౌతికంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్న కాలం మనకు తెలిసినంత వరకు తక్కువనే చెప్పాలి. అమ్మ చెప్పినట్లు ఆరోగ్యం ఎప్పుడూ లేదు, కులాసా లేకుండానూ లేదు అన్నట్లుగా అమ్మ హైమ ఎలా ఉన్నా ఇతరుల ఆరోగ్యం కోసం సుఖశాంతుల కోసం పరితపించడం కల్లారా చూచాం. ఇక హైమ ఆలయంలో దేవత అయి అందరి చేత ఆరాధింపబడటం మొదలైన దగ్గర నుండి ఆరోగ్య ప్రదాయిని అయి కోరిన కోరికలు తీర్చే కొంగు బంగారంగా భక్తుల హృదయాల్లో నిలిచింది. కొమరవోలు గోపాలరావు గారు 1950వ దశకం చివరిలో అమ్మ వద్దకు వచ్చి తర్వాత 1968లో జిల్లెలమూడి వచ్చి అమ్మ సేవలో జీవితాన్ని చరితార్థం చేసుకున్నటువంటి మహనీయుడు. వారి రెండవ కుమార్తె శేషప్రభావతి చిన్నప్పటి నుండి తలనొప్పితో బాధపడుతూ ఉండేది, అనారోగ్యంతో ఉండేది. హైమకు తలనొప్పి ఉండేది. చిన్నప్పుడు సెలవులకు జిల్లెలమూడి వచ్చినప్పుడు హైమతో కాలక్షేపం చేస్తూ ఉండేది శేషు. హైమాలయం ఏర్పడిన తర్వాత హైమాలయంలో పూజలు నామం ఇష్టంగా చేస్తుండేది. అమ్మ కూడా మనల్ని ఉద్ధరించాలంటే మన చేత ఏదన్నా చేయించి ఉద్ధరించేది, ఏదీ తన మీద పెట్టుకోకుండా. శేషు విషయంలో కూడా ఆమె అనారోగ్యాన్ని పారద్రోలటానికి హైమాలయంలో పూజారినిగా నియమించి నిత్యాభిషేకాలు చేసే అవకాశాన్ని కల్పించింది. ఆ రకంగా శేషు 5 ఏళ్ల పాటు హైమను అభిషేకించింది, పూజించింది. హైమ విగ్రహాన్ని విగ్రహంగా కాక సజీవమూర్తిగా ఆరాధించింది. హైమ నవ్వినట్లు, ధ్యానంలో కూర్చున్నట్లు, హైమ బంగారు బొట్టు చంకీహారంలో చిక్కుకుని నుదురు చిట్లించినట్లు, దసరా పూజలు ఎక్కువసేపు చేయగా హైమ అలసిపోయినట్లు శేషుకు అనిపించేది. ఆ రకంగా హైమావతీదేవి దర్శనాలు పొందిన అదృష్టవంతురాలు శేషు. ఒకసారి శేషు వాళ్ళ అమ్మ సరోజిని అక్కయ్య ఒక జ్యోతిష్కునికి శేషు జాతకం చూపిస్తే బతికున్న అమ్మాయిదే తీసుకొచ్చారా జాతకం అని అడిగారట ఆయన. హైమాలయంలో పూజ నేర్చుకునేదాకా తలనొప్పితో జ్వరంతో బాధపడినటువంటి శేషు ఆ తర్వాత ఆరోగ్యం పొందటమే కాక రావూరి ప్రసాద్తో వివాహం కావటం, పిల్లలు కలగటం అంతా హైమమ్మ ప్రసాదించిన జీవితం అంటూ మురిసిపోతుంది. యనమదల వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం అనే కంటే బుద్ధిమంతుడు అంటేనే జిల్లెలమూడి వచ్చే సోదరీ సోదరులకు అర్థమవుతుంది. అతడికి జ్వరం తరచుగా వస్తుండేది. ఎంతమంది డాక్టర్లకో చూపించాడు, ఎన్ని ఊర్లో తిరిగాడు, జ్వరం తగ్గలేదు. ఏం చేయాలో తోచదు. చివరకు అమ్మకు చెప్పుకున్నాడు తన బాధ. అమ్మ ఒక 1 వారం రోజులు హైమాలయంలో ప్రదక్షిణలు చేయమని చెప్పింది. మొదటి రోజు 3 ప్రదక్షిణలు చేయడానికి ఇబ్బంది పడ్డ బుద్ధిమంతుడు ఉదయం సాయంత్రం 108 చొప్పున 40 రోజులు ప్రదక్షిణాలు చేశాడు. అప్పటి నుండి జ్వరం తగ్గింది, మళ్ళీ జ్వరం రాలేదు. హైమాలయంలో కళ్ళు మూసుకుని కూర్చుంటే బుద్ధిమంతుడికి గులాబీ రంగు పావడ ఓణి ధరించిన హైమ కొబ్బరి బొండం ఇవ్వబోయింది.
బంగారు పట్టాలు వేసుకుని గల్లు గల్లుమని నడుస్తూ కనిపించింది. ఆరోగ్యప్రదాయిని అయిన హైమను దర్శించుకున్న అదృష్టవంతుడు, బుద్ధిమంతుడు. చిరాల వాస్తవ్యురాలు నక్కా శకుంతలమ్మ క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నది. హైమను గూర్చి చాలా మంది చెప్పగా విని జిల్లెలమూడి వచ్చి హైమాలయంలో మండల దీక్షతో 40 రోజులు పరీక్షలు చేసింది. హైమ కరుణ వల్లే తాను ఆ వ్యాధి నుండి బయటపడ్డానని నలుగురికి చెప్పి నమస్కరిస్తుంటుంది హైమకు. వల్లూరి జగన్నాథరావు గారు గుంటూరులో ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి ప్రధానోపాధ్యాయుడు. వాళ్ళ పెద్ద కుమారుడు వెంకటరమణకు క్యాన్సర్ వ్యాధి వచ్చింది. డాక్టర్లకు చూపించి భయపడి అమ్మ వద్దకు వచ్చారు. అమ్మ అన్ని విషయాలు అడిగి తెలుసుకుని, అది క్యాన్సర్ కాదేమోరా, హైమాలయంలో పూజలు అభిషేకాలు చేసుకో అని చెప్పింది. అమ్మ చెప్పినట్లు చేశారు. క్యాన్సర్ జాడలేదు, ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు. ఇప్పటికీ ప్రతి సంవత్సరం సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా జిల్లెలమూడి వచ్చి పూజ చేసుకుని వెళ్తుంటాడు. ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్చేత్ అంటారు. సూర్యచంద్రులను తన కన్నులుగా దాల్చిన హైమమ్మ ఆరోగ్యాన్ని, అమృతత్వాన్ని ప్రసాదిస్తుందనడంలో ఆశ్చర్యం ఎంత మాత్రమూ లేదు. జగజ్జనని శ్రీ హైమవతి మహాదేవికి. ఓమస్తైర్భైర్యనారాయణం ధైర్యమాగ్రే సర్వదేవానాం ధూయం ప్రదక్షితాం బ్రహ్మకల్పయామి సాధ్యేంద్రవర్తసంయుక్తం అంజనాయోతం ప్రియం గ్రహాణమంగళం భజ్ఞాదీపం ప్రయచ్ఛాం దేవాయ పరమాత్మనేతాహిమన్ఘోర దివ్యజ్యోతిర్నమో శ్రేయ సాక్షాత్ ప్రత్యక్షదీపం దర్శయామి దేవధమానంతం శుద్ధ ఆచమజం సమర్పయామి నైవేద్యం బుద్ధవస్వః అక్షవిద్రవరేణ్యం బుద్ధో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ సత్యం భక్తేన పరిహించామృతమస్తమృతమస్తమసే స్వాహ శ్రీమద్దేవతా హైమవతేశ్వరి మహాదేవతాభాగం స్వాహ చతుర్థావర్త భాగ నారకీరవ సకలాన్నివదయామి. ఓం రణాయ నమః, ఓం అపానాయ నమః, ఓం జ్ఞానాయ నమః, ఓం ఉదానాయ నమః, ఓం సమానాయ ఓం బ్రహ్మణే నమః. మధ్యమధ్యమానం సమర్పయామి. ఉదామిదానసి ఉత్తరావహోప్యామస్తో ప్రక్షాళయామి, పాదప్రక్షాళయామి, సిద్ధాం సమర్పయామి. తాంబూలం భోగ్యబలైశ్య కర్పూరేణాగవల్లీదలైరితం ముఖ్యాగౌన సమాక్తం తాంబూలం వృజ్యతాం. తాంబూలం సమర్పయామి. తాంబూల శ్రవణానంతరం శుద్ధాజనం సమర్పయామి. అఘోరాచుత్తరాకాం నీలాంజనదీపం. ఓం సంప్రాజంచ విరాజంచ అభిశ్రేయాచరం జగదా బ్రహ్మణ వహరేకధైర్యమాన ఆజుష్టయో దధాతి ఆనందకర్పూరచుర్లాం నమస్కరోమి. హర నమ పార్వతీపదే హర మహాదేవ హర. మంత్రపుష్పం దయాముక్తేజోద్భాన సుయాత్మసుతాయంతో హైమవతి ప్రచోదయాత్ జగదంబాయే విద్మహే నాగే సుందరం ఈశాన సర్వ విద్యానామీశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతి బ్రహ్మణోన్మాగమస్వాత్మహం సమర్పయామి. మన పూజాంజగవిషే మహేశ్వరి మహాకాళి మహాగ్రాస మహాధర అపర్ణా చండగా చండముండా ధనుషోదరి క్షరాత్మక సర్వలోకే విస్మృతాన్ని జగద్గదా వర్గావర్గదాపుష్పనభాకృతి ఓజో దీర్ఘధరాజగ్రూపాపరివృత దురారాధ్యాదురాదర్శ పాండ్యకుసుప్రియ మహదేమే రుల్లయా బందా కుసుప్రియ వీరారాజ్య విరాట్ రూప వ్రజా విశ్వతోముఖి ప్రత్యక్ రూప వరకాశ ప్రాణదా ప్రాణరూపిణి మార్తాండ భైర్వారాధ్య మంత్రన్యాస్తరాకు కపురేశేతయస్త్రైనా నిస్త్రీ గుణ్యాపనాపర సత్యాజ్ఞానంద రూప సామరస్య పరాయణ ప్రవర్తినే కళామాల కామదుఃఖామరూపిణి కడార్జ కావ్య కడార్ సజ్ఞా ససేవతి పుష్టాపరాధన పూజా పుష్ట పుష్పరేక్షణ పరం జ్యోతి పరంధామ పరమాణు పరాత్పర ఆసహస్తపాసహంత్రి పరమంత్ర విభీతని మూర్తామూర్తాంజుక్తామణిమాసాంసక సత్యవ్రత సత్వర్మ సర్వాంతర్యామని సతి బ్రహ్మాణి బ్రహ్మజని బహురూపా బుధార్చ ప్రసవిత్ర దండాజ్ఞా ప్రతిష్టా ప్రణాకృతి ప్రాణేశ్వర ప్రాణధాత్రి పంచాసత్వేదరూపిణి విశృంఖలా విముక్తస్థా వీరమాతాయోత్సో ముకుందాముక్తౌర్యా మూల విగ్రహరూపిణి భావజ్ఞా భవలోకగ్ని భవచక్రవర్తిని చంద్రసారా శాస్త్రసారా మంత్రసారా తలోదరి ఉదారకీర్తిరుద్దామా వైభవ మండరూపిణి జన్మ మృత్యుజాప్త జనవిశ్రాంతిదాని సర్వబలదుష్టా శాంతి జగడాత్మక గంభీర గాన అంతస్థా గర్వద గానలోలుప కల్పినారహిత కాష్టా కాంతా కాంతార్థ విగ్రహ కార్యకార నిర్ముక్త కామగేడే తరంగిత ధనకథ టాటంకా లీలా విగ్రహధారిణి అజాక్షయ నిర్ముక్త ముక్త క్షిప్రప్రసాదని మంత్రముఖ సమారాధ్య బహిర్ముఖదుర్లభ త్రయేతవర్గాంతస్థాంత ప్రమాది నిరామయా నిరాడంబ స్వాత్మా రామ సుధాస్పృహి సంసారపగ్న నిమగ్న సముద్ధరణ పండిత యజ్ఞప్రియా యుద్ధకర్తి జవాస్కురుమణి ధర్మాధారాధనాధ్యక్ష ధనాధివర్ధిని విప్రప్రియా విప్రరూపా విశ్వబ్రహ్మణకారిణి విశ్వగ్రాసా మిత్రుమాభా వైష్ణవి విష్ణురూపిణి అయోధ్యో నిలయాకుటస్థాగరూపిణి
వీరగోష్ఠ ప్రియావిరా నష్టర్యాం జ్ఞానాదురూపిణి విజ్ఞా కళ్యా వియుద్ధా పైందవాసన తత్వాద్యాతత్వమయీ తత్వబద్ధస్వరూపిణి సామగాన ప్రియా సౌమ్య సదా కుటుంబిని సవ్యాసవ్యమార్గస్థా సర్వపద్మనివారణి స్వస్థా స్వభావ మధురా ధీరా ధీర సమర్చిత చైతన్యార్తి సమారాధ్య సుప్రియ సాధోదిత తత్తుష్టాతురాజిచ్చమాట్ల దక్షిణ రాజన స్ఫేర్ముఖాంబుజం కౌలిని కేవలానర్ఘ కైవల్య పదతాని స్తోత్ర ప్రియా స్తుతిమతి స్తుతి సంస్కృత విభవ మనస్వని మానవతి మహేశ మంగళాకుటి విశ్వమాతా జగద్ధాత విశాలాక్షి విరాగిని ప్రగల్భా ప్రమోదార పరామోదాన్మోమయీ వ్యోమకేశవి మానస్థ వజ్రిణి వామకేశని పంచజ్ఞ ప్రియా పంచప్రేత పంచాదశాయిని పంచమే పంచభూతేస్యే పంచసంఖ్యోపచారిణి శాశ్వతే శాశ్వతైశ్వర్య సర్వదా సంభుమోహిని ధరాధర సుతా ధన్యా ధన్యా ధర్మణి ధర్మవర్తిని లోకాతీత గుణాతీత సర్వాతీత సమాత్మిక బంధుముఖ ప్రఖ్యా బాలా లీలా వినోదిని సుమంగళే సుఖకరే విశాఖవాసిని సువాసనచ్చర ప్రీత శోభనా శుద్ధమానస బిందుతర్పణ దుష్టా పరుజా త్రిపురాంబిక దశముద్ర సమారాజ్య త్రిపురా శివశంకరి జ్ఞానముద్రా జ్ఞానగమ్యా జ్ఞాన అజ్ఞేయ స్వరూపిణి మౌనముద్రాఖండేశే త్రిగుణ అంబతూణగా అనగాద్భోతార్థవాంఛితార్థప్రదాని అభ్యాసాద శక్తి షడద్వాతి రూపిణి అవ్యాజకరణ అమృతజ్ఞానాంతరీక ఆబాలగోపవిత సర్వానందంగాసర విజకరావర్యాశపత్రసుందరి సువాసశక్తి గోమతాంబిక ఏం లలితా దేవ్యా నామ శాస్త్రపు హేమతి శ్రీ మహాదేవ్యా నానావిధమాం సమర్పయామి హిమోజవతకల్పం పంచమోధ్యాయం. మాతృశ్రీ అనసూయ మహాదేవికి జై. హైమవతి వ్రతకల్పము 5వ అధ్యాయము. వరాలిచ్చే దేవత హైమ. అమ్మా హైమల అనంత వాత్సల్యాన్ని పొందిన వారిలో అడవులదేవి మధు, ఎల్లాప్రగడ వెంకట మధుసూదన్ రావు కుటుంబం చెప్పుకోదగ్గది. అడవులదేవి వారంతా అమ్మ అనుగ్రహాన్ని పొందిన వారే. మధు వివాహం జిల్లెలమూడిలో అమ్మ దగ్గర ఉండి జరిపించింది. అందులో హైమ ఆడపడుచుగా అన్ని లాంఛనాలు అందుకుంది. పెళ్లి కొడుకు చేసిన నాటి నుండి 16 రోజుల పండుగ దాకా ప్రతిరోజు కాళ్లకు పారాణి, బుగ్గన కాటుక, నుదుటిన కుంకుమ బొట్టు పెట్టి మధును అలంకరించింది హైమమ్మయే. హైమ ఆలయంలో చేరిన తర్వాత మధు అప్పులలో ఉండి మానసికంగా బాధపడుతుండగా అమ్మ పిలిపించి హైమకు 108 కొబ్బరికాయలు కొట్టుకోరా అన్నది. ఆ సమయంలో మధు జేబులో చిల్లిగవ్వ కూడా లేదు. గజేంద్రమ్మ దగ్గర అప్పు చేసి 108 కొబ్బరికాయలు కొట్టాడు. ఆ తర్వాత అప్పులు తీరి కలిసి రావటం మొదలైంది. హైమను తోబుట్టుగా దైవంగా భావించి తన పొలంలో కొంత హైమకు కేటాయించి పక్కన పెట్టి మిగతాదే వాడుకున్నాడు. పొలాల ఇబ్బందుల్లో ఉండి నలిగిపోతున్న రోజుల్లో హైమాలయంలో 3000 కొబ్బరికాయలు కొట్టించింది అమ్మ. అంతే, ఇబ్బందులన్నీ పటాపంచలై తెరిపిన పడ్డాడు. మధు రెండవ కూతురు రజని వివాహ సంబంధాలు వెతుకుతూ మధు తల్లి సుశీలక్క చెప్పగా శ్రీ హైమవతి వ్రతం చేసుకున్నాడు. హైమవతి వ్రతం చేసుకున్న కొద్ది రోజుల్లోనే మంచి అమెరికా సంబంధం కుదిరింది. ఈ రకంగా హైమను ఆరాధించిన వారికి అడిగింది లేదనకుండా ప్రార్థించింది అనటానికి ఎన్నో నిదర్శనాలున్నాయి. మనకు నేర్పడం కోసం అమ్మే హైమమ్మకు మొక్కుకున్న సన్నివేశం చాలా విచిత్రమైనది. అమ్మ హైమ పాదాలకు నమస్కరించటం, నాన్నగారి చేత హైమ పాదాలపై పూలు వేయించటం తెలిసిన విషయమే. కానీ మొక్కుబడి విషయం అందరికీ తెలియదు. రావురి నరసింహమూర్తి గారు అమ్మ సేవలో తరించిన వ్యక్తి. వారి పిల్లలందరూ అందరింటిలో పెరిగి పెద్దవారైన వారే. రావురి ప్రసాద్ జిల్లెలమూడి అందరింటి కార్యాలయంలో చాలా కాలం సమర్థవంతంగా సేవ చేసిన సోదరుడు. ప్రసాద్కు కొమరవోలు గోపాలరావు గారి కుమార్తె శేషప్రభావతికి వివాహమై తొలిచూలు కాన్పు కష్టమై బాపట్ల హాస్పిటల్లో చేరాల్సి వచ్చింది. బలహీనత వల్ల, చిరకాల అనారోగ్యం వల్ల కాన్పు కష్టమయ్యేటట్లు ఉందని అమ్మకు చెప్పడానికి వచ్చాడు ప్రసాద్. అమ్మ ప్రసాద్ను చూచి శేషుకు సుఖప్రసవమై తల్లి బిడ్డ ఇంటికి క్షేమంగా తిరిగి వస్తే హైమకు 1000 కొబ్బరికాయలు కొడతానని నీ బదులు నేను మొక్కుకున్నానరా, ఇది నీవు గుర్తుంచుకుని నీకు వీలున్నప్పుడు కొట్టు అన్నది. ఒక కొబ్బరికాయకైనా కొట్టే ఆర్థిక స్తోమత లేదు సరికదా, మొక్కుకోవాలనే ఆలోచన కూడా రాలేదు ప్రసాద్కు. 1982లో జరిగిన ఈ సన్నివేశం తర్వాత మొక్కుకు సంబంధించిన మరొక సంఘటన జరిగేదాకా ప్రసాద్కు గుర్తే లేదు. ప్రసాద్ పెద్ద కుమారుడు విజయ్ వాటర్ ట్యాంక్ పై భాగపు అంచును నిలబడి గాలిపటం ఎగవేస్తున్నాడు. ప్రసాద్ వాణ్ణి అలా చూశాక భయం వేసింది. వాణ్ణి మెల్లగా పిలిచి దృష్టి మరల్చి కింద పడితే ఎంత ప్రమాదమో చెప్పి హెచ్చరించి పంపాడు. అప్పుడు అమ్మ చెప్పిన మొక్కు సంగతి గుర్తుకొచ్చింది. విజయ్ తండ్రి చెప్పింది మరిచి ఆయనకు కనిపించకుండా గాయత్రి భవన్ అనగా లెక్చరర్స్ క్వార్టర్స్ పైన పెట్టగోడు కట్టని 2వ అంతస్తుపై స్నేహితులతో కలిసి గాలిపటాలు ఎగురవేయడానికి వెళ్ళాడు. ఆ ఉత్సాహంలో అంచు చూసుకోలేదు, పైనుండి కిందకు పడిపోయాడు. హాస్పిటల్లో చేర్చారు. ఈ విషయం తెలిసి వాళ్ళమ్మ శేషు వాడి దగ్గరకు పోగా ఏడ్చాడు. దెబ్బ తగిలినందుకు కాదు, తండ్రికి చెప్పవద్దని. వాడికి పెద్దగా దెబ్బ తగలలేదు. వాడిని ఎత్తుకుని స్టోర్స్ వద్ద ఉన్న ప్రసాద్ వద్దకు వచ్చి జరిగిన విషయం చెప్పింది.
ఎదురుగా చూస్తే అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నట్టుగా అమ్మ చిత్రపటం కనిపించింది. అమ్మ మొక్కిన మొక్కు మనసులో మెదిలింది. ఎన్ని మొక్కులు తీర్చితే కానీ వాడిని రక్షించిన రుణం తీరుతుంది. ఏమైనా 12 ఏళ్ల తర్వాత అమ్మ మొక్కిన హైమమ్మకు మొక్కు తీర్చుకోగలిగాడు అనటం కంటే ప్రసాద్ చేత అమ్మ హైమ తీర్పించుకున్నారు. రక్షించటంలో హైమను మించిన వారు లేరు. అందువల్లనే హైమవతీదేవి ఆశ్రిత కల్పతరువు, కామితార్థ ప్రదాయిని, కామధేనువు, అనుగ్రహ రూపిణి. అటువంటి హైమవతీదేవి వ్రతం చేసుకున్న, చూసిన, విన్న సకల సంపదలు పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధితో వెలసిల్లుతారనేది అనుభవానికి వచ్చిన సత్యం. జగజ్జనని శ్రీ హైమవతి మహాదేవికి. నారగంధై సుశైలమాగ్ని సర్వదేవానాం భూయం సురక్షితామి యోగం ప్రకల్పయామి సాధ్యం ద్రవట్టు సుముక్తం నిధాయోయితం ప్రియం పురాణమంగళం దీపం ప్రజ్వాల్యముద్వరావః భక్త్యాదీపం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనేతాహిమాన్ నరకాత్ ఘోరాం దివ్యభ్యో నందమోస్తుతే సాక్షాత్ ప్రత్యక్షదిం దర్శయామి దేవభవానంతం శుద్ధ ఆగమం సమర్పయామి నైవేద్యం దోర్భవస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యః ప్రచోదయాత్ అత్యంతవర్తేన పరిహించామస్తోమస్తమసే స్వాహ శ్రీమద్దేవతా హైమవతీశ్వరి మహాదేవినర్ధాభాగం పంచమావర్త భాగ నారికేళవర శకల సహిత కదలీఫల సహిత గోధుమావిష్ట సహితం సమర్పయామి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం జ్ఞానాయ స్వాహ, ఓం ఉదానాయ స్వాహ, ఓం సమానాయ స్వాహ, ఓం బ్రహ్మణే స్వాహ. మధ్య మధ్యమానం సమర్పయామి. పుటావిధానై పుత్రాభమస్తం భక్షణం పాదముక్షాలయం ఉద్ధానోపయామి. తాంబూలం భోగీబలైశ్య కర్పూరైః నాగవల్లీ దళైర్ధం ముక్తాచూర్ణ సమాయుక్తం తాంబూలం పరిగృహ్యతాం తాంబూలం సమర్పయామి. తాంబూలసమర్థం సమర్పయిత్యుత్తర నీరాంజన దీపం రంజమాత్రం ఆనందకర్పూరోత్తర నీరాంజనంతరశయాన్నిరాంజనాథ ఉద్ధారణోపయామి. నమస్కరోమి. హర నమః పార్వతీపతే హర మహాదేవ హర. మంత్రపుష్పం ఓం దయామూర్తే తస్మై అనసూయాత్మసుతాయ చంద్రనో హైమవతి ప్రచోదయాత్. సువర్ణదేవం ఈశాన్ సర్వవిద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతి బ్రహ్మణోధిపతి బ్రహ్మాసుమస్వాసం ఆత్మభ్రస్కరాం సమర్పయామి. మనః పూజాంతర్వాచార్యాం చావరం చంద్రమాస్త్రం సమస్తరాజోపచార దేవోపచార శక్తోపచార భక్తోపచార పూజాం సమర్పయామి. అక్షరం నీళ్లు యస్య స్మృత్యాచ నామోపచాతప పూజా క్రియాజమూర్ణవ్యాధి సత్యోవందనమంబికం మంత్రహీన గ్రాహ్యం భక్తిహీన పరమేశ్వరి పూజమయా దేవ్యా పరిపూర్ణతస్సుదే అనేన ధ్యానమావాహనాది షోడశోర్గోచా సరస్వతీచాయ హైమవతి వర్తకల్పే భగవాన్ సుభాత్మకः భగవతి శ్రీ హైమవతీశ్వరి మహాదేవ్యాः సుప్రీతः సుప్రసన్నా వరదా భవతు. నమస్కారం. అపరాధ సహస్రాన్ని ప్రియంతే అహన్ని సంమయ దాసోహమితమాం మత్వ క్షమస్వపరమేశ్వరి యజక్షరవదభ్రష్టం మాత్రాయంచ యద్భవేతు తత్సర్వం క్షమితాదేవి పార్వతీ పరమేశ్వరి శ్రీమత్ప్రయుత హైమవతీశ్వరి మహాదేవ్యాः అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిద్వారా మనస్సంకల్పిత మనోభీష్టసిద్ధిరస్తు. రాజద్వారే రాజముఖే సర్వదా దిగ్విజయమస్తిష్టకామ్యార్థ ఫలసిద్ధిరస్తు. రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణం ఇష్టకామ్యార్థ ఫలసిద్ధిరస్తు. ఇష్టకామ్యార్థ ఫలసిద్ధిరస్తు. రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ